and welcome to IAC. Today we are going to discuss the Hindu editorial along with this vocabulary also. So I want to tell you one thing. Actually, yesterday I met one student and he asked me that what is the benefit of reading the newspaper? Because I insist on this daily, read the newspaper, read the newspaper. Okay, it's not possible to read the entire newspaper because the time is not permitting you, the time is not allowing you, no problem. At least read that small editorial that is top left in the editorial column that comes generally in the page number 6 or 8 page. So at least you read that particular page, that particular editorial is sufficient for that particular SSC, CGL, CHSL, or you are preparing for banking or any NISCL exam you are preparing for, that is sufficient. The top left, okay, still you have the time, read the bottom left, still you have the time, read the middle, still you have the time, read the bottom, no problem. But at least the first priority is given to you, is given to that particular top left of the editorial page. One essay is sufficient. Every day we are discussing on that. Sometimes generally easy passage comes. One of those two, generally one of them is tough. You select the toughest one or the tougher one, read that particular one daily. So when you read daily like this, you can improve some sort of English, like improving the reading skills. See, people are preparing CGL like bank exams or other exams like preparing. There is a question, you see that there are many questions based on this reading ability. Close test is based on reading ability. Sentence rearrangement is based on reading ability, and reading comprehension is also reading ability. Fill in the blanks also reading ability. You see that? And error detection also is based on reading ability. You need to know how to read a sentence, then you can find the or detect the error, otherwise impossible, na? So that is why some students like following the basic traditional method that they want to follow only some sort of things, they want to prepare and just go to the exams. No, that won't work out generally. When you are preparing this national exam, national level exam, you should improve your reading skills. Reading skills mean to know about the incidents happening around you. Now today is Trump is waging the war, especially that is called tariff war, and some sort of changes are happening within the country and around the world. You should know those contents because those contents will be given in the exams. Close test is not somewhere else from the sky. Yesterday we discussed about that K2 planet that is out of our solar system. We discussed about that. Okay, day before yesterday we discussed about the GST. I mean the country's GDP growth target we have discussed. And day before yesterday we discussed about RBI. Every day there is a new topic, new topic, new topic. So if you are aware of these topics, the same topics come in the exam. When you are sitting in the examination hall, you have seen that suppose about our economy, Indian economy or Indian financial system, you have seen the passage. You feel very comfortable and happy. Oh yeah, I have known already this passage. Then you just scan the passage within fraction of seconds. So that is the main idea behind reading the paper. Paper reading doesn't mean that you are making some time passing the passing your day. Not like that. So when you have an awareness, when you have an idea on the particular passage, then maybe you're lucky person. The same passage comes in the exam. Already you have read it 2 to 3 times, 4 5 times. You have read within the time duration of 2 to 3 months. You have read already 2 to 3 times. The same passage comes in the exam. You feel very comfortable and happy. Yes, you have an idea on that already. You have read in the newspaper topics. You feel very comfortable. Yes, that's what my intention. So that is why I can appeal all the students, please at least start today onwards reading the paper, anything. Not only, I am not suggesting you that read the entire paper. Read the top left passage or bottom left passage is sufficient. Read one day and relax. Read one day and relax and do other subjects. Wherever you are not good at, suppose mathematics, reasoning, general awareness. And one more thing, that general awareness also improves a lot here, no?
General awareness also will be improved a lot by reading the newspaper. But people are they are showing that some sort of reluctance or recklessness or carelessness when they are reading the newspaper. So not like that. You can improve your general awareness concept also daily. The general awareness doesn't mean that you are watching some current affairs show on the YouTube channel. Not like that. You can make your own current affairs by reading the newspaper. So English point of view, reading vocabulary, observing the grammatical context, and reading the passage. General awareness point of view, if you want to focus on, just read the business column and the international news, national news, local news. These things you have to focus on reading the newspaper. 100% you will be improved. Within just 2 to 3 months, it will improve a lot your English. Just within 2 to 3 months. So be positive and read, accommodate yourself, facilitate yourself, read the newspaper daily without skipping a day. See, we have discussed every day from Monday to Saturday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Weekly, 6 days we are offering this newspaper with free of cost and with all detailed explanation, with word to word. Then what happened to you? What is the thing that is pulling you back from reading the newspaper? It is just recklessness. It is just negligence. It is just, unwillingness to read the newspaper. Nothing is like that. If you improve your skills day by day, you can habituate yourself reading the newspaper. That's what I'm saying to you. Okay. So guys, start today onwards, and I hope new students definitely get this doubt, but it is not, we are already in the field. We have known about this particular field. That's why we are suggesting you, if you have not yet started, please start today onwards reading the newspaper. Before coming to this video, read yourself once in the paper, that hard copy or a physical soft copy you have the newspaper. Before coming here, read yourself the passage once, and you can find out the subject and verb agreement, where are those. Okay, read yourself comfortably and come back to the video, and what we have explained, just observe that explanation is sufficient. Okay. Okay, many students are following this. Actually, they are doing their own space, reading the paper and finding the subject verb agreement. It's good. So if you are not able to find out the subject verb agreement, where are those, then come to the video and open this video and watch the video where you are lacking with the subject verb agreement concept. If you are good at this, yes, enough. Your English is 90% of your English is sufficient here. That's a major idea. That's a major intention behind reading this newspaper. If you are good at finding the subject verb agreement, you are 90% okay with English. Remaining 10%, this, that vocabulary you have to focus on. That's sufficient. So this is the idea behind this. Okay. So now let's start. Today also we have the paper on board. You can see it is about yesterday also there was a passage about, it was yesterday from Cambridge University, I think, right? And that was about some exoplanet. The name is K2 planet we discussed yesterday. In that also they touched a bit, but in this editorial, today's editorial is fully covered what the Trump administration is doing in the US. What that sort of funding is cancelled to some sort of universities, like the famous universities, Harvard University. Directly they cut the funding, they cut the grant. So the discussion is about that today's. Okay, let's go. So now you see the board here on board, self-inflicted wound. Self ante sontaga. Inflicted means imposed. You need to understand this word, imposed. Self-imposed wound. వాళ్ళు తనకు తానే చేసుకున్నటువంటి గాయం అంటా ఉంటారు కదా, అది వాడి కంట్లో వాడే పొడుచుకున్నాడు అంటారు కదా, జస్ట్ లైక్ దట్. చాలా కొటేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి, బట్ వాని కంట్లో వాళ్ళే పొడుచుకోవడం అన్నట్టు. అలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ జరిగింది వాళ్ళ యూఎస్లో. ఓకేనా, ఏమో చేద్దాం అనుకుంటే ఇంకేమో అయింది అని దాని యొక్క మీనింగ్ ఇక్కడ. ఓకేనా, సో అందుకే ఏం రాశారు, సెల్ఫ్ ఇన్ఫ్లిక్టెడ్, సెల్ఫ్ ఇంపోజ్డ్ వూండ్. వూండ్ మీన్స్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఇంజురీ, సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్, గాయం అవ్వడం అంటే పతనం అవ్వడం. ఎస్పెషల్ ఎవరి విషయంలో జరిగింది ఈ మ్యాటర్ అంటే, ఆన్ అంటే ప్రిపోజిషన్ కాబట్టి దిస్ ఎంటైర్ ఈస్ ద ప్రిపోజిషన్ ఫ్రేజ్. ఆన్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ మూవ్. ఇవాళ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ లైక్ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ, మిచిగాన్ యూనివర్సిటీ, స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ, అలాంటి యూనివర్సిటీస్లకి ఫండింగ్ ఆపేస్తున్నాడు.
బికాస్ దే వాంట్ టు స్టిక్ టు దిస్ ట్రంప్స్ ఐడియాలజీ. ఇతని ఐడియాలజీ ప్రకారంగానే వాళ్ళు నడుచుకోవాలంట. ఓకేనా? సో అలాంటి విషయాల్లో మరి వాళ్ళు తన కంట్రోల్లోకి రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఫండింగ్ ఆపేస్తే అయిపోద్ది అని డిసైడ్ అయ్యారు. కానీ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ ఏమంటుంది? నువ్వు ఫండింగ్ ఆపేసినా కూడా మా దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎండోమెంట్ ప్లాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వాడుకుంటాం, అంతేగాని నీకు మాత్రం తగ్గము అని హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ చెప్తుంది. సో దట్స్ వాట్ ఆన్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ మూవ్. అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ నథింగ్ బట్ గవర్నమెంట్స్ మూవ్. ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మూవ్? ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ ఈస్ దట్ వర్డ్ కాల్డ్ డెసిషన్, ఒపీనియన్ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది. ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ యొక్క నిర్ణయం, తన యొక్క ఒపీనియన్, తన యొక్క డెసిషన్ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది. ఇవాళ వాళ్ళ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ పట్ల తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం ఏదైతే ఉందో వారి కంట్లో వాళ్ళే పొడుచుకున్నట్టయింది కథ. ఫండింగ్ ఆపేయడం అనేది చాలా దారుణమైనటువంటి విషయం. యూనివర్సిటీ అంటేనే విశ్వవిద్యాలయం, అంటే విశ్వంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూర్చొని అక్కడ చదువుకోవచ్చు, అంత ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది. యూనివర్సిటీ అంటేనే ఫ్రీడమ్. పెద్ద పెద్ద విప్లవాలన్నీ కూడా యూనివర్సిటీ నుంచి మొదలయ్యాయి. ఈవెన్ మన తెలుగు స్టేట్స్లలో కూడా పెద్ద పెద్ద విప్లవాలన్నీ కూడా ఎక్కడ మొదలయ్యాయి? యూనివర్సిటీ. స్టూడెంట్స్ ఆర్ ద బేసిస్ ఫర్ ఆల్ దీస్ రెవల్యూషన్స్. ఎందుకంటే అంత ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది అక్కడ. ప్రజా సంబంధాలకి ప్రభుత్వాలకి మధ్యలో ఒక వారధిగా నిలుస్తున్నటువంటిది ఎవరు అంటే యూనివర్సిటీస్, ఆ విశ్వవిద్యాలయాలు. ఇవాళ ఓయూ క్యాంపస్ తీసుకోండి, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఎన్ని విప్లవాలకు వేదిక. గత 70 ఏళ్ళ నుంచి పోరాడుతున్నటువంటి స్వతంత్రాల వచ్చిన తర్వాత 70 ఏళ్ళ నుంచి పోరాటం జరుపుతున్నటువంటి ఓయూ క్యాంపస్ తీసుకోండి, అక్కడ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ తీసుకోండి, ఇక్కడ స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ తీసుకోండి. ఏదైనా కూడా ఇవాళ మనం దేనికి వాడుకుంటున్నాం అంటే విప్లవాల కొరకు వాడుకుంటున్నాం. విప్లవం రావాలి అంటే ఫ్రీడమ్ కావాలి, ఫ్రీడమ్ కోసం పోట్లాడతాం. మరి అలాంటి వాటిని నువ్వు కట్టడి చేస్తా, నేను ఫండింగ్ ఆపేస్తా అంటే నీ కంట్లో నువ్వే పొడుచుకున్నట్టు లెక్క అని ఈ రెడ్డర్ మాట్లాడుతున్నాడు ఇండైరెక్ట్గా. తనకు తనకే గాయం చేసుకున్నాడు అని ఒక ఇంటెన్షన్తో ఇక్కడ మాట్లాడడం జరిగింది మిస్టర్ ట్రంప్. వాళ్ళ ప్రపంచాన్ని కుతలం చేస్తున్నటువంటి ఈ ట్రంప్ ఇప్పుడు మన వాళ్ళు అంటూ ఉంటారు కదా, పక్కోడిని మోసం చేస్తే ఏమైనా లాభం ఏమైనా జరగచ్చు, కానీ తనను తానే మోసం చేసుకుంటే ఎందుకు పనికి రాకుండా పోతున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి మనం ఇవాళ యూఎస్లో చూస్తున్నాం. ఓకేనా? సో దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. లెట్స్ ఎంటర్ ద ప్యాసేజ్, వీ కమ్ టు నో one by one actually what the writer wants to speak about here in the US. ఎందుకంటే ఇవాళ అమెరికా అనేది ఒక ఐడియల్ కంట్రీ. ప్రపంచం ఇవాళ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి దేశాలన్నీ కూడా అమెరికాను చూసి ఫాలో అవుతూ ఉంటాయి. అమెరికా ఇంత గొప్ప దేశం, అంత గొప్ప దేశం అని ప్రపంచంలోని దేశాలన్నీ ఫాలో అవుతున్నటువంటి ఈ సందర్భంలో నువ్వు యూనివర్సిటీస్ని కట్టడి చేస్తానంటే ప్రపంచ దేశాలు ఊరుకుంటాయా? వాళ్ళు కూడా అదే పని చేస్తారు కదా. ఐడియల్గా ఉన్నప్పుడు ప్రపంచానికి ఐడియల్గా ఉండాలి నువ్వు, అంతేగాని చిన్న చూపు చూడడము ఇలాంటి ఆకృత్యాలు చేస్తే ప్రపంచంలో ఇంకా వేరే దేశాలు కూడా చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ ఫ్రీడమ్ అనేది హరించి వేసే అవకాశం ఉంటుంది. అలా ఉండకూడదు అంటే ఏం చేయాలి అని చెప్తున్నాడు. లెట్స్ ఎంటర్ ద ప్యాసేజ్, వీ కమ్ టు నో వన్ బై వన్. సో మిస్టర్ ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్స్ థ్రెట్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? థ్రెట్ మీన్స్ తను క్రియేట్ చేస్తున్నటువంటి ఒక ప్రమాదం, ఒక ఆపద. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్? ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్స్ థ్రెట్. అతను భయపెడుతున్నటువంటి విధానము, దట్స్ కాల్డ్ థ్రెట్. థ్రెట్ అంటే ప్రమాదం, ఆపద. ఇప్పుడు చూడండి, ఏమిటా థ్రెట్, ఏమిటా ప్రమాదము అంటే టు రివోక్. చూడండి, దీని మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం మనం వొకాబులరీలో భాగంగా. టు రివోక్ ద ట్యాక్స్ ఎగ్జెంప్ట్ స్టేటస్ ఆఫ్ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ. ఇదంతా ఒక ఫ్రేజ్గానే మనం తీసుకుంటాం. క్లియర్? టు రివోక్, రివోక్ మీన్స్ క్యాన్సల్, దాన్ని రద్దు చేయడం. క్యాన్సల్, నల్లిఫై, అన్నిహిలేట్, దాన్ని శూన్యం చేయడం మొత్తం. టు రివోక్ ద ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ స్టాటస్ ఆఫ్ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ. ఇగో ఇది కథ. హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ ఇప్పటి వరకు ఈ ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్లో ఉంది, అంటే ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు అమెరికా ప్రభుత్వానికి, ఎందుకంటే అది విశ్వవిద్యాలయం. వివిధ రకాల ఫండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి, కొంతమంది డొనేట్ చేస్తూ ఉంటారు, కొంతమంది గిఫ్ట్ ఇస్తూ ఉంటారు, కొన్ని కోట్ల డబ్బులు. అక్కడ చదువుకున్నటువంటి స్టూడెంట్స్, గొప్పగా జీవితంలో ఎదిగినటువంటి చాలామంది స్టూడెంట్స్ గొప్పగా ఎదిగిన తర్వాత వాళ్ళు డొనేషన్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఈ డొనేషన్లకి, హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ దగ్గర ఉన్నటువంటి డబ్బులకి ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ ఎగ్జంప్షన్ ఉండే ఇప్పటి వరకు హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీకి. కానీ కొత్తగా ట్రంప్ ఏమంటున్నాడు ఇప్పుడు? నో, ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను కట్ చేస్తున్నా, నేను క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా, మీరు కూడా ట్యాక్స్ కట్టాల్సిందే అన్న నినాదం తీసుకొచ్చాడు ట్రంప్ ఇవాళ.
సో ఇప్పుడు ఆ పదం చూడండి, రివోక్ మీన్స్ టు క్యాన్సల్, స్పెల్లింగ్ చూడండి REVOKE. సరే సరే, మీకు కొన్నిసార్లు సి అని కూడా కనబడుతుంది. ద మీనింగ్ ఈజ్ సేమ్. రివోక్ మీన్స్ టు క్యాన్సల్. దాని గురించి మాట్లాడదాం ఒక నిమిషం. సో హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ యొక్క ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్ స్టాటస్ ఏదైతే ఉందో అది క్యాన్సిల్ చేస్తా అంటున్నాడు. అదొక థ్రెట్గా, ప్రమాదంగా మారింది ఇవాళ. సో ఈ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ ఏంటిది? హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ ఏంటి అంటే ఇచ్చాడు ఇక్కడ, యాజ్ అన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఇది ఒక చదువుకు సంబంధించినటువంటి సంస్థ, వేరే ఏదో ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కాదండి, ఇది ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఓకే ఓకే. సో మరి వర్బ్ అదేనా, ఇంకా వేరే ఉందా? ఎస్, ఇదేనండి వర్బ్. చూడండి ఇక్కడ. సో ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్స్ థ్రెట్ విల్ హ్యావ్, ఇగో ఇది వర్బ్ అండి. హ్యావ్ అంటే ఇక్కడ V1, ఓకేనా? ఇది వర్బ్ కూడా రాద్దాం మనం. డొనాల్డ్ ట్రంప్స్ థ్రెట్ సబ్జెక్ట్, వర్బ్ వచ్చేసి విల్ హ్యావ్. విల్ హ్యావ్ అంటే ఉండబోతున్నాయి. ఫ్యూచర్ సింపుల్ ఫ్యూచర్, షల్ ఆర్ విల్ ప్లస్ V1. ఇప్పుడు హ్యావ్ అంటే V1గా భావించాలి. అయితే కొంతమంది హ్యావ్ అనగానే పక్కన V3 V4 ఉంటాయి అనుకుంటున్నారు, ఉండవు. సో విల్ హ్యావ్ ఫార్ రీచింగ్ కాన్సిక్వెన్సెస్. ఫార్ రీచింగ్ అంటే వెరీ లాంగ్ టైం. ఫార్ అంటే సుదూరము, వెరీ లాంగ్ టైం కాన్సిక్వెన్సెస్. కాన్సిక్వెన్సెస్ అంటే రిపర్కషన్స్, దానివల్ల పరిణామాలు చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉండబోతున్నాయంట. ఉండబోతున్నాయి. విల్ హ్యావ్ ఫార్ రీచింగ్ కాన్సిక్వెన్సెస్. ఎవరిపైన ఈ పరిణామాలు, ఈ దుష్పరిణామాలు ఉండబోతున్నాయి అంటే ఇక్కడ నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో అనేది కంజంక్షన్ తీసుకుంటాం, మనకు తెలుసు కదా. ఈ నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో ఇది చాలా ఫేమస్ రూల్ ఇన్ కంజంక్షన్ చాప్టర్. దీన్ని మనం బటర్ స్కాచ్ రూల్ అంటాం అన్నట్టు. అంటే బట్ ఆల్సో పక్కన ఏదైతే కూర్చుందో, బట్ ఆల్సో పక్కన ఎవరు కూర్చున్నారు? బటర్ స్కాచ్. మరి నాట్ ఓన్లీ పక్కన ఎవరు కూర్చోవాలి? వెనీలనా? కాదు, బటర్ స్కాచే కూర్చోవాలి. చూడండి, రెండు కూడా బటర్ స్కాచ్. ఫర్ ప్రిపోజిషన్. ఈ బ్యాలెన్స్ అనేది ఉండాలి. నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో పక్కన. ఇది ఏ చాప్టర్లో డీల్ చేస్తాం మనం? కంజంక్షన్లో చెప్తాం. దాన్ని ఏ రూల్ అంటాం? బటర్ స్కాచ్ రూల్. అక్కడ వెనీలా కూర్చుంటే ఇక్కడ వెనీలా, అంటే అక్కడ నౌన్ ఉంటే ఇక్కడ నౌన్. ప్రిపోజిషన్, వర్బ్, ప్రనౌను. ఇట్లా ఈ బ్యాలెన్స్ అనేది ఉండాలి వారిద్దరి మధ్యలో. ఇలా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండడాన్ని ఏ రూల్ అంటారంటే బటర్ స్కాచ్ రూల్ అంటాం మనం. ఇది గ్రామర్లో నేర్చుకుంటాం కంజంక్షన్ చాప్టర్. సో చక్కగా ఫర్ వచ్చినాయి చూడండి, క్లియర్ కదా. ఎలా, ఎవరి మీద ప్రభావాలు ఉండబోతున్నాయంట? నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద వైడర్ స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీ. హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి పెద్ద ఎత్తున విద్యార్థి సమూహాల మీదనే కాదు. ఎవరి మీద? ఫర్ కార్పొరేట్ అమెరికా పైన దుష్పరిణామాలు ఉండబోతున్నాయి. అండ్ ద మిలిటరీ ఇండస్ట్రియల్ కాంప్లెక్స్. ఇక్కడ అండ్ అనేది కంజంక్షన్. ద మిలిటరీ ఇండస్ట్రియల్ కాంప్లెక్స్, ఇగో వీరిపైన కూడా దుష్పరిణామాలు ఉండబోతున్నాయంట ఈ యొక్క థ్రెట్స్ వల్ల. ఇది ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్ చేస్తా నేను హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ పైన అని చెప్పాడు కదా, ఆ థ్రెట్ వల్ల ఇన్ని దుష్పరిణామాలు వీళ్ళపైన ఉండబోతున్నాయి. స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీ పైన ప్రభావం ఉండబోతుంది, అదేవిధంగా కార్పొరేట్ అమెరికా పైన ప్రభావం ఉండబోతుంది, ద మిలిటరీ ఇండస్ట్రియల్ కాంప్లెక్స్ పైన కూడా ప్రభావం ఉండబోతుంది అని రైటర్ చెప్తున్నాడు. వీరందరిపైన ఫార్ రీచింగ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉండబోతున్నాయి. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఇస్ క్లియర్. ఇది ఫస్ట్ సెంటెన్స్. ఈ మొత్తం ఎపిసోడ్లో వాటి సబ్జెక్టు? ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్స్ థ్రెట్. వర్బ్ ఏంటి? విల్ హ్యావ్. ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఫార్ రీచింగ్ కాన్సిక్వెన్సెస్. అయిపోయింది సెంటెన్స్. సబ్జెక్టు, వర్బ్, ఆబ్జెక్టు, క్లోజ్. నౌ కమ్ టు ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ వొకాబులరీ. సార్ ఇంగ్లీష్లో జనరల్గా మనకు ఎక్కడైనా సరే VOC, ఇది కాస్త సి కాస్త కొన్నిసార్లు VOKగా కూడా మారుస్తాడు. బట్ ద మీనింగ్ ఇస్ సేమ్, విచ్ మీన్స్ టు స్పీక్, మాట్లాడడం అన్న ఒక సెన్స్లో దీన్ని వివిధ ప్లేసెస్లో రాస్తూ ఉంటాం ఈ యొక్క వర్బ్ని మనం. వొక్ లేదా వొక్, విచ్ మీన్స్ టు స్పీక్, మాట్లాడడం. చూడండి దీని మీద పదాలు చూడండి. కాన్వొకేషన్, ఓకే, రివొకేషన్, ఓకే, ఇన్వొకేషన్, ఓకే, అడ్వొకేషన్, మనం అడ్వకేట్ అంటాం, అడ్వకేట్, ఓకే, కన్వొకేషన్, ఇన్వొకేషన్, రివొకేషన్, ప్రొవొకేషన్, ఓకే. వాట్ వి కాల్ దిస్? PRO. దీన్ని ఏమంటాం మనం? ప్రొవొకేషన్ అంటాం. వాట్ వి కాల్ దిస్? ప్రొవొకేషన్. క్లియర్? అడ్వొకేషన్, ఇన్వొకేషన్, కాన్వొకేషన్, రివొకేషన్, ప్రొవొకేషన్, ఇంకేమైనా ఉంటే పెట్టేసేయండి. ఇట్లా మీకు సఫిక్సెస్లో కూడా కొన్ని పదాలు రాస్తాడు. వొకాషియస్, VOCACIOUS. దీన్ని ఏమంటాడు అంటే వొకాషియస్, అయినా వొకేషనల్. ఇవి రెండు అడ్జెక్టివ్, VOCA
CATIO NAL, vocational courses. ISE is a vocational course. We are offering you vocational courses. ISE is offering you vocational courses. So like this, any place you take, the root is what? Work. అంటే చూడండి ఇప్పుడు పదాల యొక్క మీనింగ్స్ చూడండి. ఇప్పుడు ప్రో అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అడ్వాన్స్. కొంచెం అడ్వాన్స్గా మాట్లాడి ప్రజల్ని రెచ్చగొట్టడాన్ని ఏమంటాం? ప్రొవొకేషన్. రీవొకేషన్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అగైన్. అంటే మళ్ళీ దాని గురించి మాట్లాడి దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయడం. దీన్ని నెగిటివ్ కాంటెక్స్ట్లోకి పట్టుకొచ్చాడు రైటర్. ఓకేనా? రివొకేషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 370. ఆర్టికల్ 370ని రద్దు చేశారు, క్యాన్సిల్ చేశారు అన్న పదాన్ని కూడా మనం రివొకేషన్తోనే మాట్లాడుకుంటాం ఇట్లా. క్లియర్? అప్పుడెప్పుడో 1950 ఆ టైంలో వాళ్ళు జమ్మూ కాశ్మీర్కి స్పెషల్ స్టేటస్ ఇచ్చారు. మళ్ళీ 2019లో ఏం చేశారు? అందరూ కూర్చొని మాట్లాడుకొని దాన్ని ఏం చేశారు? క్యాన్సిల్ చేశారు. ఇలా అందరూ కూర్చొని మాట్లాడుకొని క్యాన్సిల్ చేయడాన్ని ఏమంటారు? రివొకేషన్ ఆఫ్ అన్ యాక్ట్. ఒక చట్టాన్ని రద్దు చేయడాన్ని కూడా రివొకేషన్ అంటాం ఇట్లా. మరి కాన్వొకేషన్, కాన్ అంటే అర్థమైంది టుగెదర్, అందరూ ఒక దగ్గరగా కూర్చొని మాట్లాడుకోవడాన్ని ఏమంటారు? కాన్వొకేషన్. కాలేజ్ కాన్వొకేషన్ డే అంటాం కదా, జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్వొకేషన్. ఇన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? జనరల్గా ఇన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇన్సైడ్ జనరల్గా. కానీ దీన్ని ఎలా వాడతాం మనం మార్కెట్లో అంటే కొంచెం నెగిటివ్ కాంటెక్స్ట్లో కూడా మాట్లాడతాం. కరెక్ట్, ఇన్కరెక్ట్ అంటే నెగిటివ్ కాంటెక్స్ట్. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో దీన్ని ఎలా మాట్లాడచ్చు అంటే ఇన్సైడ్ అనే పదంలో కూడా మనం రాస్తాం. స్పీకింగ్ టు వన్ సెల్ఫ్ ఇన్సైడ్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్వొకేషన్. తనకు తానుగా లోన మాట్లాడుకోవడం. మనం ఎవరితో లోన మాట్లాడుకుంటాం? దేవుడితో మాట్లాడతాం. నాకు ఇది కావాలి, అది కావాలి, ఇట్లా అని ఎవరితో మాట్లాడతాం? దేవుడితో మాట్లాడతాం. సో ఇన్వొకేషన్ అంటే ఏంటి? ప్రార్థన. ప్రార్థించడాన్ని ఏమంటారు? ఇన్వొకేటింగ్ ద గాడ్. ఇన్వొకేషన్ ఆఫ్ గాడ్. దేవునితో ప్రార్థన చేయడాన్ని ఏమంటారు? ఇన్వొకేషన్. నెక్స్ట్ అడ్వొకేషన్. అడ్ అంటే మీనింగ్ ఏమని చెప్పాము? టువార్డ్స్, అటువైపు, అటు దిక్కు. ఓకే, మనం అంటాం అడ్వొకేట్. అడ్వొకేట్ అంటే ఏం చేస్తాడు? ఆయన అటువైపు చూస్తూ మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. అక్కడ ఎవరు కూర్చున్నారు? జడ్జి కూర్చున్నాడు. సో వీ కాల్ దట్ పర్సన్ ఈజ్ అన్ అడ్వొకేట్. ఈస్ ఎ కామన్ నౌన్. అడ్వొకేషన్ ఈజ్ అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్. ద డిఫరెన్స్ ఇస్ దిస్. బట్ ఫైనల్లీ ఈ పదాలు మీకు ఎక్కడొచ్చినా కూడా ద బేసిక్ ఐడియా ఈస్ దిస్ బిహైండ్. ఓకేనా? మర్చిపోరు కదా. సో ఈ విధంగా మీరు ఒక పదాన్ని ఆకలింపు చేసుకోవాలి. యూ ఫీల్ కంఫర్టబుల్. క్లియర్? ఓకే, రైట్. సో నవ్ యూ గోట్ ద క్లారిటీ. ఇంకొక పదం కూడా చెప్తానని చెప్పాను కదా. సో వాట్ ఈస్ దాట్ వర్డ్ అంటే మనము హ్యావ్ ఫార్మ్స్ అని చెప్పాము కదా. ఆ హ్యావ్ ఫార్మ్స్ కూడా చాలా మంది కన్ఫ్యూషన్ ఉంది. లెట్స్ రైట్ దెమ్ ఆల్సో. చూడండి, హ్యావ్, చూడండి, హ్యాడ్. లుక్ ఎట్ హియర్, హ్యాడ్. What is V4? Have plus ing, having. And what is V5? Have plus SRES. What we call that? Has. So these are the verb forms of have. ikkada chudandi ippudu manaku ichinaటువంటి padam will have annadu. What is this will have? It's called V1. adi verb form 1. Have, had, having, has. ikkada had okela untayi. adi V2 V3 laga feel avvali. So these are called what we call them have forms అని మనం చెప్తా ఉంటాం ఇంగ్లీష్ లో. సో ఈ విధంగా మీరు గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి. ఓకే. సో కాబట్టి ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది వాట్ ఆర్ దోస్ టూ వర్డ్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్. ఓకే, నౌ లెట్స్ ఎంటర్ ద సెకండ్ సెంటెన్స్. క్లియర్? నౌ లెట్స్ ఎంటర్ ద సెకండ్ సెంటెన్స్. సో ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే ట్రంప్ యొక్క గవర్నమెంట్. ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే ఈ ప్రభుత్వం. చూడండి ఇక్కడ, ద అంటే అర్థమైంది ఈ లేదా ఇది లేదా అది అన్న రిఫరెన్స్ లో మనం ఇంగ్లీష్లో ఏం వాడతాం? ద. కొంతమంది ది అంటారు, కొంతమంది దా అంటారు. ఆ డిఫరెన్స్ ఏందో చూద్దాం. సో ద అడ్మినిస్ట్రేషన్, ట్రంప్ యొక్క ప్రభుత్వం. ఇది మనం సబ్జెక్ట్గా తీసుకుంటాం అంట. ఓకేనా? ద అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఇక్కడ ఆల్సో అనేది అడ్వర్బ్. ఓకేనా? ఇది అడ్వర్బ్. ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆల్సో ఇండికేటెడ్. చూడండి, ఆ ప్రభుత్వం ఇది కూడా సూచన చేసింది. ఇండికేట్ అంటే సిగ్నలింగ్, సూచన చేయడం, డిస్ప్లేయింగ్, సూచించడం. The Trump administration indicated that. ఇప్పుడు దట్ అన్నట్టు కదా. వాట్ ఈస్ దట్? ఇట్స్ ఎ కంజంక్షన్. కంజంక్షన్ ఎలా చెప్తున్నారు సార్ మీరు? పక్కన ఇంకో సెంటెన్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ సెంటెన్స్, సెకండ్ సెంటెన్స్. సో ఇప్పుడు ఇట్ అంటే ఎవరు? ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఇట్ వుడ్ బ్లాక్, అది బ్లాక్ చేయబోతుందంట, బ్లాక్ చేస్తుందంట. ఇట్ వుడ్ బ్లాక్ ద అడ్మిషన్. బ్లాక్ ద అడ్మిషన్. అడ్మిషన్ అంటే ఏంటి? జాయినింగ్స్. మనం కాలేజీలో అడ్మిషన్ తీసుకుంటాం కదా, అట్లా. సో ఇట్ వుడ్ బ్లాక్ ద అడ్మిషన్. ఎవరి యొక్క అడ్మిషన్ని బ్లాక్ చేస్తుందంట? ఆఫ్ ఫారిన్ స్టూడెంట్స్. ఇది కథ. ఇప్పటికైనా ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ ఆలోచించాలి.
అని మన వాళ్ళు ఎంతో పెద్ద ఎత్తున ఇవాళ డిబేట్లు జరుగుతున్నాయి. ఇంతకుముందు మీ వాడు ఎక్కడ ఉన్నాడంటే అమెరికాలో ఉన్నాడు అని చెప్పేవాళ్ళు. నెక్స్ట్ చదువులు అయిపోయిన తర్వాత ఎటు పోతాడంటే అమెరికా పోతున్నాడు అని గొప్పగా చెప్పుకునేవాళ్ళు. కానీ సిచ్యువేషన్ మారిపోయింది కంప్లీట్గా. కంప్లీట్లీ చేంజ్ ద సిచ్యువేషన్. సో ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఒక పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్లోనే ఆలోచించాలి. మనం కూడా ఇది ప్రతి ఒక్కటి నెగిటివ్లో కాకుండా మరి కొంచెం పాజిటివ్గా తీసుకుంటే ఇట్స్ రియల్లీ కరెక్ట్ పాయింట్ ఫర్ ఇండియా టు గ్రో ఇట్ సెల్ఫ్ అన్న ఒక విధానంలో కూడా ఆలోచించాలి, తప్పదు. సో ఫారిన్ స్టూడెంట్స్ యొక్క అడ్మిషన్లో నేను బ్లాక్ చేస్తా అన్న విషయం కూడా అడ్మినిస్ట్రేషన్ చెప్పింది అని చెప్తున్నాడు. ఫారిన్ స్టూడెంట్స్ అంటే ఎవరు? ఎక్సెప్ట్ అమెరికన్ కమ్యూనిటీ. ఇంకా మిగతా ఎవరైనా సరే ఇండియా, జపాన్, మలేషియా ఎక్కడెక్కడ నుంచి వచ్చినా కూడా వారందరి యొక్క అడ్మిషన్ క్యాన్సిల్ చేస్తా అన్న విషయం కూడా చెప్పాడంట. సో ఫారిన్ స్టూడెంట్స్ పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు మనకు? హూ అన్నాడు. వాట్ ఈస్ దిస్ హూ? ఇప్పుడు రిలేటివ్ ప్రొనౌను. ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటాం? రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. ఎందుకు రిలేటివ్ ప్రొనౌను? పక్కన ఇమీడియట్గా వర్బ్ ఉంది కాబట్టి. వర్బ్ ఉన్నది అంటే ఇప్పుడు దీన్ని సబ్జెక్ట్గా భావించాలి కదా. సో సబ్జెక్ట్గా ఎవరు కూర్చుంటారు జనరల్ ఇంగ్లీష్లో? అయితే నౌను లేకపోతే ప్రొనౌన్. వీరిద్దరు తప్ప ఇంకా సబ్జెక్ట్ ఎవరు రారు, ఫిక్స్. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఫారిన్ స్టూడెంట్స్ గురించి రైటర్ ఏమో చెప్పాలనుకుంటున్నాడు కాబట్టి హూలో రాశాడు. ఏం రాశాడు? హూ మేకప్. మేకప్ అంటే వాళ్ళంతా కూడా కాన్స్టిట్యూట్. ఇప్పుడు దీని వర్బ్ కాబట్టి నేను ఎల్లో పెన్తో రాయొద్దు, బట్ అందుకే రాయట్లేదు. హూ మేకప్ వాళ్ళందరూ కలిసి ఎంత కాన్స్టిట్యూట్, వాళ్ళు ఎంత కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నారు అంటే నియర్లీ అ థర్డ్. నియర్లీ అ థర్డ్ అంటే 1/3 అన్నట్టు. నియర్లీ అ థర్డ్ ఆఫ్ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ బాడీ. మొత్తం హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీని 3 భాగాలుగా కట్ చేస్తే అందులో ఒక భాగం కూడా ఫారిన్ స్టూడెంట్సే ఉంటారంట. అంటే 100లో 33% ఫారిన్ స్టూడెంట్సే ఉన్నారు హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో. అంటే ఇంత పెద్ద పర్సంటేజ్ నేను కట్ చేస్తా అని డైరెక్ట్గా చెప్తున్నాడు ఆయన. మేము అలో చెయ్యము, అడ్మిషన్ ఇవ్వము అని అంటున్నాడు ఆయన. ఎందుకంటే వాళ్ళ దేశం, వాళ్ళ ఇష్టం, మనం ఎవరు క్వశ్చన్ చేయడానికి. సో మరి ఇంత డ్రాస్టిక్ నిర్ణయాలు ఎందుకు తీసుకుంటున్నాడంటే వీళ్ళు చేసినటువంటి పనుల వల్ల. హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో ఉంటూ, అమెరికన్ గడ్డ మీద ఉంటూ, ఎక్కడో గాజాలో యుద్ధం జరిగితే వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తున్నారంటే విద్యార్థులు. అందుకే నేను కోపం వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ ద యూనివర్సిటీ. ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ద యూనివర్సిటీ. ద యూనివర్సిటీ అంటే ఈ యూనివర్సిటీ. ఏ యూనివర్సిటీ? హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి దాని గురించి క్లారిటీ వస్తుంది ఇక్కడ. సో ద యూనివర్సిటీ హ్యాస్ రిఫ్యూజ్డ్, హ్యాస్ రిజెక్టెడ్, తిప్పికొట్టింది. హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ తిప్పికొట్టింది. ఏం తిప్పికొట్టింది? టు యాక్సెప్ట్, దీన్ని ఒప్పుకోవడానికి. హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ హ్యాస్ రిఫ్యూజ్డ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇంట్రూజివ్ ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్. టు యాక్సెప్ట్, టు యాక్సెప్ట్ మీన్స్ టు అగ్రీ. దేన్ని? ఇంట్రూజివ్. ఇంట్రూజివ్ అంటే ఇంట్రూడ్ అంటాం కదా, ఇప్పుడు మనం ఇంట్రూడర్ అంటాం. యూ హర్డ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఇంట్రూడర్? యూ సీ దట్ ద వర్డ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. ఇంట్రూడర్ అనే పదం విన్నారుగా మీరు. INTRUDER. ఇంట్రూడర్ అంటే పిలువని పేరంటానికి రావడం. ఇది నౌను. ఇంట్రూజన్, INTRUSION. ఇంట్రూజన్ అంటే నౌను. ఇంట్రూజివ్ అన్నా కూడా మీనింగ్ ఒకటే కానీ అడ్జెక్టివ్. ఇవ్వన్నాడుక అడ్జెక్టివ్. సరే, డిఫరెన్స్ చూడండి. ఇంట్రూడర్ అంటే ఇది కామన్ నౌన్, మరి ఇంట్రూజన్ అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్. దట్స్ ద డిఫరెన్స్. ద మీనింగ్ ఇస్ సేమ్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఇది చూడండి, దీన్ని ఏమంటారంటే కామన్ నౌన్, CN. What is the difference between common noun and abstract noun? Yes, common noun that you can touch, but abstract noun you cannot touch. You just feel that. That's the difference. So కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంట్రూజివ్ అన్నాడు కదా, దీన్ని ఏమనాలి ఇప్పుడు? అడ్జెక్టివ్ అని చెప్పాలి. బట్ ద మీనింగ్ ఈస్ ఒకటే. ఇంట్రూడర్ అంటే one who enters the space illegally or without any permission. We call that person intruder. వచ్చింది కదా క్లారిటీ? సో కాబట్టి మీరు చూసినటువంటి పదమే, కొత్త పదమేం కాదు అది. ఇంట్రూజివ్ అంటే వితౌట్ పర్మిషన్ ఎవరు ఎంటర్ అవుతున్నారు. ఇప్పుడు ఇంట్రూజివ్ అంటే ఎంటర్డ్. క్లియర్? సో ద యూనివర్సిటీ హ్యాస్ రిఫ్యూజ్డ్ టు యాక్సెప్ట్ ద ఇంట్రూజివ్ ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్. ఇవాళ ఫెడరల్ గవర్నమెంట్, ఫెడరల్ అంటే అర్థం ఏంటి మనం చెప్పాం కదా. అఫ్ కోర్స్ ఇండియా ఈజ్ ఆల్సో ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఫెడరల్ గవర్నమెంట్. ఫెడరల్ మీన్స్ the center and the states are working under one roof, are working with each consent.
ఒకరినొకరు కలిసి పనిచేయడాన్ని ఏమంటారు అంటే ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ అంటాం. కేంద్రం చెప్పినట్టు రాష్ట్రాలు వినాలి, రాష్ట్రాలు చెప్పినట్టు కేంద్రం వినడాన్ని ఏమంటాం అంటే ఫెడరల్. ఆ పదం యొక్క మీనింగ్ అది, సమాఖ్యవాదం అంటాం తెలుగులో. సరే, అదే పదం ఇక్కడ వాడారు. సో అమెరికాలో కూడా ఎలాంటి గవర్నమెంట్ ఉందంటే ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ ఉందంట. సో దాని యొక్క కంట్రోల్ అనేది మా యూనివర్సిటీ మీద రాకుండా ఉండడానికి వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేశారు, రిఫ్యూజ్ చేశారు ఓవర్ ఇట్స్ యాక్టివిటీస్. ఇట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ యొక్క యాక్టివిటీస్ని రాకుండా వాళ్ళు తిప్పికొట్టారు ఓవర్ ఇట్స్ యాక్టివిటీస్. ఈ యాక్టివిటీస్ దేనిపైన జరుగుతున్నాయంట? బేస్డ్ ఆన్, దీని ప్రకారంగా జరుగుతున్నాయి. దేని ప్రకారంగా? బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రిమైజ్. ప్రిమైజ్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఎస్, ఇక్కడ ప్రిమైజ్ అంటే మీరు చూడండి, మనకు రెండు పదాలు ఉంటాయి. ప్రిమైజెస్ అంటాం అంటే పరిసరాలు, అది సింగులర్లో ఎప్పటికీ రాయలేం మనం, అది ఎప్పుడూ ప్లూరలే, ప్రిమైజెస్. కానీ ఇక్కడ ప్రిమైజ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే బేస్, ప్రూఫ్, ఎవిడెన్స్, ఆధారం అని చెప్తా ఉంటాం ఈ విధంగా. గొడవ క్లారిటీ. సో ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి? ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ద యూనివర్సిటీ హ్యాస్ రిఫ్యూజ్డ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇంట్రూసివ్ ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ ఓవర్ ఇట్స్ యాక్టివిటీస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రిమైజ్, బేస్డ్ ఆన్ ద ఎవిడెన్స్ దట్. ఏమిటా ఆధారము? ఇప్పుడు కంజంక్షన్ ఇక్కడ బేస్డ్ ఆన్ దట్. ఇప్పుడు చూడండి, మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ద గవర్నమెంట్, ఈ ప్రభుత్వం. ద గవర్నమెంట్ అంటే ఈ ప్రభుత్వం. వర్బ్ చూడండి, ఈస్. ద గవర్నమెంట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ హెఫ్టీ గ్రాంట్స్. హెఫ్టీ అంటే హ్యూజ్. ఇది కథ. ఈ ప్రభుత్వము హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీకి పెద్ద ఎత్తున ఆ గ్రాంట్స్ అనేది అందిస్తుందంట. సో ఈ ఆధారం ఏదైతే ఉందో దీని ప్రకారంగా అది చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఏం చేస్తుంది? వాళ్ళ ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ అనేది ఆ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీకి ఎంటర్ అయ్యి దాని యొక్క కార్యకలాపాలు చేపడుతుంది కదా, వాటన్నిటిని కూడా వాళ్ళంతా తిప్పి కొడుతున్నారు. అవునా కదా? ఇక అంటే ఎక్కువ గ్రాంట్స్ ఇస్తుంది, నేను కాపాడుతున్న హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ, నేను చెప్పినట్టు వింటది అని ఏదైతే ఈ యొక్క ట్రంప్ అనుకున్నాడో అలా జరగట్లేదు. వాళ్ళు ట్రంప్ మాట వినట్లేదు అని దాని యొక్క మీనింగ్ ఇక్కడ. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్, ద ఆస్టెన్సిబుల్ రీజన్. ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్? ద ఆస్టెన్సిబుల్ రీజన్. ఆస్టెన్సిబుల్ మీన్స్ వెరీ క్లియర్. ఓకేనా? ఆస్టెన్సిబుల్ మీన్స్ వెరీ క్లియర్. ద ఆస్టెన్సిబుల్ రీజన్ ఫర్ ద ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ మూవ్. ఇవాళ ట్రంప్ ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం, మూవ్ అంటే ఇక్కడ నిర్ణయం. ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ మూవ్ అంటే నిర్ణయం. తను తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవాళ అది చాలా స్పష్టమైనటువంటి కారణం ఏంటంటే చెప్తున్నాడు. ఆ కారణం ఏంటంటే ద ఆస్టెన్సిబుల్ రీజన్ ఈజ్. ఇగో ఇది సబ్జెక్ట్, ఇది వర్బ్. రీజన్ అంటే సింగులర్, ఈజ్ అంటే సింగులర్. ద ఆస్టెన్సిబుల్ రీజన్ ఈజ్ ద సో కాల్డ్. సో కాల్డ్ అంటే వెరీ renowned, very well known, ఎంతో కాలంగా అందరికీ తెలిసినటువంటి ఈజ్ ద సో కాల్డ్. ఏంటా సో కాల్డ్? లెఫ్ట్ వింగ్ ఆర్ యాంటైసెమైటిక్ ప్రొటెస్ట్స్. అంటే ఈ ప్రొటెస్ట్ ఇప్పుడు యాంటైసెమైటిక్ అంటే సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు హోస్టైల్ ఆర్ గోయింగ్ అగెయిన్స్ట్ ద జూయిష్ అని ఒక పదం ఉంది. అంటే వారికి విరుద్ధంగా పోరాటాలు చేయడము అని చెప్పడాన్ని యాంటైసెమైటిక్. యాంటై అంటే అగెయిన్స్ట్ కదా. సో జూయిష్లకి అగెయిన్స్ట్గా పోరాటం చేయడాన్ని ఏమంటామంటే యాంటైసెమైటిక్. లేదా లెఫ్ట్ వింగ్ భావాలు. ఇప్పుడు మనకు రెండు వర్గాలు కూడా ఉంటాయి ఇండియాలో, లెఫ్ట్ వింగ్, రైట్ వింగ్. లెఫ్ట్ వింగ్ అంటే ఈ సిపిఐ పార్టీ లక్షణాలు కలిగి ఉన్నటువంటి వాటిని లెఫ్ట్ వింగ్. ఇక రైట్ వింగ్ అంటే మనం వేరే పార్టీలో తీసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇలాంటి భావాలతోని వాళ్ళు ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారంట. ప్రొటెస్ట్స్ అగెయిన్స్ట్, ఎవరికి విరుద్ధంగా ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు? అగెయిన్స్ట్, ఇది మనం ప్రైజ్గా తీసుకుంటాం. అగెయిన్స్ట్ ది గాజా వార్. అగెయిన్స్ట్ ది గాజా వార్ దట్ బ్రోక్ అవుట్. ఈ యొక్క ప్రొటెస్ట్లు ఎక్కడ బ్రోక్అవుట్ అంటే ఒక్కసారిగా ప్రారంభం అవ్వడం. ఈ యొక్క ప్రొటెస్ట్లు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాయి అంటే ఎట్ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ అండ్ కొలంబియా యూనివర్సిటీ. చూడండి, ఈ హార్వర్డ్ అండ్ కొలంబియా పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు? విచ్ అంటే ఎవరి గురించి చెప్తున్నట్టు? హార్వర్డ్ అండ్ కొలంబియా గురించి చెప్తున్నట్టు. ఏం చెప్తున్నాడు? విచ్ హ్యావ్, ఏం కలిగి ఉన్నాయి అవి? విచ్ హ్యావ్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్, ఇలాంటి ఒక ఇమేజ్ కలిగి ఉన్నాయి. ఎలాంటి ఇమేజ్? విచ్ హ్యావ్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ బీయింగ్ లెఫ్ట్ లిబరల్. ఇది అండి కథ. అందుకే ట్రంప్కు పడట్లేదు. ఈ యూనివర్సిటీలలో, హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ, కొలంబియా లాంటి యూనివర్సిటీలలో ఎక్కువ లెఫ్ట్ వింగ్ భావాలు ఉన్నాయి, వాటిని అణిచివేయాలి అనే ఉద్దేశానికి ఇవాళ ట్రంప్ పూనుకొని ఉన్నాడు అని దాని యొక్క మీనింగ్ అక్కడ. సో ఈ హార్వర్డ్, కొలంబియాలలో ఏమున్నాయంట?
విచ్ హ్యావ్ ద ఇమేజ్, ఇలాంటి ఒక ఇమేజ్ అక్కడ ఉందంట. ఎలాంటి ఇమేజ్? బీయింగ్ లెఫ్ట్ లిబరల్, అంటే లెఫ్ట్ వింగ్ భావాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇంకా వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంట, ఆ యొక్క యూనివర్సిటీల్లో గాజా వారికి ఎగెనిస్ట్గా పోరాటాలు చేస్తున్నారంట. ఈ గాజా పైన ఎవరు యుద్ధం చేస్తున్నారు? ఇజ్రాయెల్. ఇజ్రాయెల్ యొక్క ఫ్రెండ్ ఎవరు? ట్రంప్. మరి ట్రంప్ అనుకుంటాడు కదా, నా ఫ్రెండ్ పైనే మీరు ప్రొటెస్ట్లు చేస్తారా నా అమెరికాలో ఉండి అని ఆయన పెద్ద ఎత్తున ఫండింగ్ ఆపేస్తున్నాడు ఇవాళ. ఎందుకంటే ఇజ్రాయెల్ అమెరికా ఆర్ ద బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, వాళ్ళిద్దరు మంచి స్నేహితులు. సో ఇవాళ ఇజ్రాయెల్ ఎవరిని అడ్డుకుంటుంది? గాజాలో హమాస్ అనే మిలిటెంట్ గ్రూప్ని అడ్డుకుంటుంది, వారిని చంపేస్తుంది విచక్షణరహితంగా. అలా జరగద్దు అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు పోరాడుతున్నారు. అలా పోరాడడానికి వీల్లేదు. నా దేశంలో ఉంటూ మీరు వాళ్ళకి ఎట్లా సపోర్ట్ చేస్తారు? చేస్తే గీస్తే కనుక ఇజ్రాయెల్కి చేయాలి మీరు, అంతేగాని గాజాకి ఎట్లా సపోర్ట్ చేస్తారు మీరు అని చెప్పేసి ఇవాళ ట్రంప్ విరుచుకుపడుతున్నాడు యూనివర్సిటీస్ పైన. ఇలాంటి లెఫ్ట్ వింగ్ భావాలు ఉన్నాయి అని ట్రంప్ అంటున్నాడు. ఇది దీని యొక్క ఉద్దేశం. ఓకేనా? ఈ మొత్తం ఎపిసోడ్లో వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ వి చెక్ ద ఆస్టెన్సిబుల్ రీజన్. ఆస్టెన్సిబుల్ మీన్స్ వెరీ క్లియర్, చాలా స్పష్టమైనటువంటి కారణం ఏంటంటే ద సో కాల్డ్ లెఫ్ట్ వింగ్ అండ్ సెమైటిక్ యాంటీ సెమైటిక్ ప్రొటెస్ట్స్. ప్రొటెస్ట్ అంటే ఈ యొక్క కన్సర్న్స్, ఎజిటేషన్స్, ఆందోళనలు చెలరేగుతున్నాయి. ఎక్కడ అంటే ఈ యొక్క గాజా వారికి విరుద్ధంగా అమెరికాలో ఇలాంటి ఆందోళనలు చెలరేగుతున్నాయి. వీటిని ఆపాలనేది ట్రంప్ యొక్క లక్ష్యం. అది సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ ఈస్ క్లోజ్డ్. ఓకేనా? ఇంకా వేరే కూడా ఉంది కానీ అది మనం రిలేటివ్ ప్రొనౌన్లో ఉంది కాబట్టి తీసుకోవచ్చు కదా. బ్రోకౌట్ అంటే తెలుసు కదా, ఒక్కసారిగా బద్దలై బయటికి రావడం, బ్రోకౌట్. ద ఫస్ట్ కరోనా వైరస్ ఐ థింక్ కేస్ బ్రోకౌట్ ఇన్ కేరళ. బ్రోకౌట్ అంటే ఒక్కసారిగా బయటికి రావడం. ఇది వివిధ రకాలుగా వాడుకుంటాం. ద ఫైర్ బ్రోకౌట్ ఇన్ ద 3rd ఫ్లోర్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్. 3వ ఫ్లోర్లో ఆ మంటలు చెలరేగాయి పెద్ద ఎత్తున అని చెప్పడానికి కూడా బ్రోకౌట్ అనే పదమే వాడతాం. ఓకేనా? సో కాబట్టి బ్రోకౌట్ అనే పదం ఎక్కడొచ్చినా కూడా అది వివిధ రకాలుగా వాడుకుంటాం. అది ఫైర్, వాటర్, వైరస్, డిసీజ్, ఎక్కడైనా సరే, ఇలాంటి వారు ఎక్కడైనా సరే బ్రోకౌట్ అనే పదాన్ని మనం వాడుకోవచ్చు. బ్రోకౌట్ అంటే ఒక్కసారిగా బద్దలై బయటికి రావడం. దాన్ని ఏమంటారంటే ఫ్రేజల్ వర్బ్. ఓకే, క్లియర్. నౌ లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది నెక్స్ట్ ప్యాసేజ్ వి హ్యావ్. నౌ లెట్స్ రీడ్. Right, let's read. Trump administration. What is subject right now? Trump యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్. ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ట్రంప్ యొక్క ప్రభుత్వం. వర్బ్ చూడండి, సీమ్స్. సీమ్స్ అంటే లుక్స్ లైక్ దిస్, చూడడానికి ఇలా కనబడుతుంది. ఎలా కనబడుతుంది? సీమ్స్ టు బి, ఇలా కనబడుతుంది. ఎలా కనబడుతుంది? సీమ్స్ టు బి ప్లేయింగ్ టు ఇట్స్ మేక్. సీమ్స్ టు బి ప్లేయింగ్, ఇది మనం జెరెండ్గా తీసుకుంటాం. ప్లేయింగ్ టు అంటే ఇలాంటి ఒక ఆట ఆడేలాగా కనబడుతుంది. ఎలాంటి ఆట? ప్లేయింగ్ టు ఇట్స్ మేక్ అమెరికా, మేక్ అమెరికా గ్రేట్ అగైన్. షార్ట్ కట్ వి కాల్ మ్యాగా. మీరు ట్రంప్ క్యాప్ పైన రాసి ఉంటుంది, చూసే ఉంటారు. అతను పెట్టుకునే టోపీ పైన రాసి ఉంటుంది ఇలా మ్యాగా. మ్యాగా అంటే అర్థం ఏంటంటే మేక్ అమెరికా గ్రేట్ అగైన్ అని చెప్పడాన్ని షార్ట్ కట్లో పెడతారు ఆ పదాన్ని. సో ఇది ఇవాళ ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అసలు ఎందుకు ఇవన్నీ చేస్తుంది అనే ఒక కోణంలో మనం చూస్తే ఇలా కూడా కనబడుతుంది. ఎలాంటి ఒక విధానం కనబడుతుంది అంటే మ్యాగా, మేక్ అమెరికా గ్రేట్ అగైన్ అనే ఒక నినాదం అక్కడ కనబడుతుందంట. అది మెయిన్ ఇంటెన్షన్. సో మేక్ అమెరికా అగైన్ బేస్. బేస్ అంటే ఈ నినాదం కనబడుతుందంట. సో దాని పక్కన ఇచ్చాడు మళ్ళీ విచ్, అంటే ఎవరి గురించి? ఈ మ్యాగా బేస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. విచ్ హ్యాస్ నర్స్డ్. ఇగో ఇది మళ్ళీ వర్బ్గా మనం తీసుకోవచ్చు, బట్ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ యొక్క వర్బ్ కాబట్టి మెయిన్ వర్బ్ కాదు కాబట్టి పక్కన పెట్టేస్తున్నా. విచ్ హ్యాస్ నర్స్డ్. నర్స్డ్ అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా మనం నర్సింగ్ అంటాం కదా, నర్సరీ, నర్సు, నర్సింగ్ ఫీల్డ్. నర్స్ అంటే టు ప్రొటెక్ట్, లుక్ ఆఫ్టర్, టేక్ కేర్ ఆఫ్ సమ్వన్, బహు జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం, ఇస్ కాల్డ్ నర్స్డ్. సో ఈ మ్యాగా బేస్ ఏం చేసిందంట? విచ్ హ్యాస్ నర్స్డ్ హిస్టారికల్ గ్రీవియాన్సెస్. చారిత్రాత్మకమైనటువంటి కొన్ని షికాయతులు. గ్రీవియాన్సెస్ అంటే కంప్లైంట్స్. హిస్టారికల్ గ్రీవియాన్సెస్ అగైనెస్ట్, ఎవరికి విరుద్ధంగా కొన్ని గ్రీవియాన్సెస్ వచ్చాయంట? వీరికి విరుద్ధంగా. అగైనెస్ట్ అంటే విరుద్ధంగా, అపోనెంట్గా. ఎవరికి అపోనెంట్గా? నార్త్ ఈస్టర్న్ ఎలీట్స్. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలీట్స్ అంటే సంపన్న వర్గాలు, రిచ్ ఫ్యామిలీస్. ఓకేనా? కొంచెం డబ్బు హోదా ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు. సో విచ్ which has nursed historical grievances against northeastern elites and their universities. And their అక్కడ ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీస్కి అగెనిస్ట్గా ఈ యొక్క
హిస్టారికల్ గ్రీవియన్సెస్ వచ్చినట్టుగా కనబడుతుందంట. ఎగ్జెంప్లిఫైడ్ అంటే వెరీ క్లియర్లీ టోల్డ్ ఇన్ ద ఐవీ లీగ్స్. ఐవీ లీగ్స్ అంటే ఏం లేదు, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫేమస్ కాలేజెస్ అని దీన్ని షార్ట్కట్గా వాళ్ళు వాడుకుంటున్నటువంటి పదం అంతే, అక్కడ ఏం లేదు. సో ఇప్పుడు అర్థం ఏంటి, ఇక్కడ ఐవీ లీగ్స్ అంటే అక్కడ అమెరికాలో ఉన్నటువంటి ఫేమస్ యూనివర్సిటీస్, ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ, కొలంబియా యూనివర్సిటీ, కొన్ని ఉన్నాయి కదా ఇట్లా, ఇది స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ, మిచిగాన్ యూనివర్సిటీ, మీరు అవి కొడితే మీకు వస్తూ ఉంటుంది క్లియర్ వాట్ ఆర్ దట్ ఐవీ లీగ్స్ అనేటివి. సో వీరికి విరుద్ధంగా హిస్టారికల్ ఎంతో కాలంగా ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతలు పొందినటువంటి వీరిపైన కొన్ని కంప్లైంట్స్ కూడా రావడం జరిగింది. సో ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కువ ఎవరు ఉంటున్నారంటే నార్త్ ఈస్టర్న్ ఎలీట్స్ అండ్ దేర్ యూనివర్సిటీస్, వారిపైన కంప్లైంట్స్ కూడా రావడం జరిగింది ఈ యొక్క నినాదంలో భాగంగా. ఓకే, సో మరి ఏమంటున్నారు రైట్, దీస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఐవీ లీగ్స్ అంటే ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఈ యొక్క ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, అక్కడ ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీస్ అని మీనింగ్ ఇక్కడ. దీస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే దీస్ యూనివర్సిటీస్ ఇండైరెక్ట్గా. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్, దీస్ యూనివర్సిటీస్. ఆ వర్బ్ చూడండి, ఆర్ ఇండీడ్. ఇప్పుడు వర్బ్ ఏంటి, ఆర్. ఇండీడ్ ఎలీట్. అఫ్ కోర్స్ ఇండీడ్ అంటే రియల్లీ, అఫ్ కోర్స్, ఇన్ ఫ్యాక్ట్, రియల్లీ. దీస్ యూనివర్సిటీస్ ఆర్ రియల్లీ ఎలీట్. చాలా గొప్ప సంస్థలు, ఎడ్యుకేషన్ సంస్థలు. ఎలీట్ అంటే సంపన్న సంస్థలు. ఎలీట్ డజంట్ మీన్ దట్, ఇగో ఎలీట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాట్, elite in terms of what, in terms of academic standards. elite అంటే ఏదో డబ్బుల ప్రకారంగా చూసుకోవడం కాదండి, ఇక్కడ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్, చదువు పరంగా గొప్ప సంస్థలవి, డబ్బు పరంగా కాదు అని రైటర్ అంటున్నాడు. బట్ హార్వర్డ్, ఇప్పుడు హార్వర్డ్ ఏమంటుంది, బట్ కానీ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ ఏమంటుంది చూడండి, బట్ హార్వర్డ్ అడ్మిట్స్ అంటే యాక్సెప్ట్స్, ఒప్పుకుంది, తీసుకుంటుంది అంటే అడ్మిషన్స్ తీసుకుంటుంది అన్న కాంటెక్స్ట్ ఇక్కడ. బట్ హార్వర్డ్ అడ్మిట్స్ అంటే అడ్మిషన్ తీసుకుంటుంది, అడ్మిట్ చేసుకుంటుంది ఎవరిని, స్టూడెంట్స్, విద్యార్థులను. ఈ స్టూడెంట్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తారు అంటే ఫ్రమ్ అ సోషియో ఎకనామిక్ స్పెక్ట్రమ్, సామాజిక ఆర్థిక విధానపరమైనటువంటి విషయాల నుంచి ఈ స్టూడెంట్స్ వస్తారు. ఏదో మేము ధనికుల పిల్లల్ని మేము తీసుకోము ఇక్కడ. హార్వర్డ్ ఎవరిని అడ్మిట్ చేసుకుంటుంది అంటే వివిధ రకాల సోషియో ఎకనామిక్ స్పెక్ట్రమ్ నుంచి విద్యార్థులు వస్తారు అక్కడికి, ధనవంతుల పిల్లలే కాదు అని యొక్క మీనింగ్. త్రో ఎలా వస్తారు వాళ్ళంతా అంటే, త్రో అంటే మళ్ళీ ప్రిపోజిషన్, త్రో జనరస్ స్కాలర్షిప్స్. జనరస్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, బెనివలెంట్, ఫిలాంథ్రపిక్, ఉదార భావాలు కల వాళ్ళ స్కాలర్షిప్ నుంచి వీళ్ళంతా వస్తారు. వివిధ సంస్థలు స్కాలర్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తే ఆ స్కాలర్షిప్ పట్టుకొని ఈ విద్యార్థులు ఇక్కడ జాయిన్ అవుతారు. ఎలిట్ డజంట్ మీన్ దట్ సంథింగ్ ఎలిట్ మీన్స్ వాట్, అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి అక్కడ, విద్యాపరమైనటువంటి విలువలతో కూడినటువంటి సంస్థలు ఈ అమెరికాలో ఉన్నాయి. ఈ అమెరికాలో ఎవరు జాయిన్ అవుతారట అంటే హార్వర్డ్ ఒక విషయం చెప్పింది. ఏం చెప్పింది, స్టూడెంట్స్ వస్తారు ఎక్కడి నుంచి అంటే ఫ్రమ్ సోషియో ఎకనామిక్ స్పెక్ట్రమ్ త్రూ జనరస్, త్రూ ఫిలాంథ్రపిక్ స్కాలర్షిప్స్ నుంచి వాళ్ళంతా వస్తారు అని హార్వర్డ్ పేర్కొంది. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు, ద ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. మరి ట్రంప్ యొక్క ప్రభుత్వం ఏమంటుంది, ద ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్. హియర్ యు కెన్ టేక్ ద వర్డ్ వర్బ్, అపోజెస్. ద ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అపోజెస్, తిప్పి కొడుతుంది. ఏం తిప్పి కొడుతుంది, డైవర్సిటీ, ఈక్విటీ అండ్ ఇంక్లూజన్ ప్రిన్సిపల్స్. నేను చెప్పుకున్నాను కదా, DEI. డైవర్సిటీ అంటే ఏంది, వివిధత, వివిధ రకాల స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అవ్వడం. మీతో మాట్లాడుకున్నాం అక్కడ సోషియో ఎకనామిక్ స్పెక్ట్రమ్, వివిధ సామాజిక ఆర్థిక రంగాల నుంచి విద్యార్థులు వస్తారు ఇక్కడికి, దట్స్ కాల్డ్ డైవర్సిటీ. ఈక్విటీ అంటే అందరికీ సమానమైనటువంటి ఉద్యోగ అవకాశాలు అక్కడ లభించడము. అదేవిధంగా ఇంక్లూజన్ అంటే అందరినీ చేర్చుకోవడం, నల్ల జాతీయులు, తెల్ల జాతీయులు, మీరు ఇండియన్స్, మీరు మలేషియన్స్, మీరు సింగపూర్, అట్లా కాకుండా అందరినీ చేర్చుకోవడం, అందరినీ తన హక్కున చేర్చుకున్నటువంటి కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి. ఆ ప్రిన్సిపల్స్ని ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తిప్పికొడుతుందంట. ద ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అపోజెస్ DEI ప్రిన్సిపల్స్. ఐడియాలజికల్లీ అంటే తన యొక్క ఇక్కడ అడ్వర్బ్గా మనం దీన్ని ప్రకటించుకుంటాం. ఐడియాలజికల్లీ అంటే తన యొక్క ఐడియాల ప్రకారంగా, తన యొక్క కాన్సెప్ట్, తన యొక్క స్ట్రాటజీ ప్రకారంగా ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తిప్పికొడుతుంది. అండ్ హార్వర్డ్ కుడ్ ఆల్సో హ్యావ్ బీన్ టార్గెటెడ్.
ఇప్పుడు అంటే కంజంక్షన్ ఇక్కడ మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే ఇక్కడ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ కుడ్ ఆల్సో హ్యావ్ బీన్ టార్గెటెడ్. ఇగో కుడ్ హ్యావ్ బీన్ టార్గెటెడ్ చూడండి, ఇది ప్యాసివ్ వాయిస్ కదా. హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ కుడ్ హ్యావ్ ఆల్సో బీన్ టార్గెటెడ్ ఫర్ దిస్ రీజన్. అంటే అయ్యి ఉండొచ్చు, బహుశా అని ఎప్పుడైతే మనం మాట్లాడుకుంటామో ఈ కుడ్ హ్యావ్ బీన్, వుడ్ హ్యావ్ బీన్, షుడ్ హ్యావ్ బీన్, మైట్ హ్యావ్ బీన్ అనే ఒక ప్రయోగాన్ని పట్టుకొస్తాం. ఇది థర్డ్ ఇఫ్ కండిషన్లో మనం ఈ యొక్క స్టేట్మెంట్ని వాడుకుంటాం. మీరు ఇఫ్ కండిషన్ వినండి, అందులో థర్డ్ ఇఫ్ కండిషన్లో ఇది ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇవాళ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ కూడా ఎందుకు టార్గెట్ చేయబడింది? ఈ కారణమే అయి ఉండొచ్చు. హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో కూడా డిఈఐ ప్రిన్సిపల్స్ పెద్ద ఎత్తున చెలరేగుతున్నాయి. అందుకనే ఇవాళ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ టార్గెట్ అయి ఉండొచ్చు. పాసిబిలిటీ, the real possibility of the past. Writer speaks in could have been plus V3 passive voice of third if condition. క్లియర్ కదా? సో ఈ విధంగా మనకు అర్థమైనటువంటి వాక్యం ఏంటంటే ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, వర్బ్ వచ్చేసి అపోజెస్, ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి డిఈఐ ప్రిన్సిపల్స్, ఐడియాలజికల్లీ తన ఐడియాలజికల్ ప్రకారంగా దీన్ని తిప్పికొట్టొచ్చు. మరియు హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ ఎందుకు టార్గెట్ చేయబడింది? ఇందుకే డిఈఐ ప్రిన్సిపల్స్ని ప్రమోట్ చేస్తుంది అనే ఉద్దేశంలో టార్గెట్ చేయబడొచ్చు. అందుకే ఫండింగ్ కట్ చేయబడొచ్చు అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. క్లియర్? నెక్స్ట్ బట్ ఈస్ ఎ కంజంక్షన్ అగైన్. బట్ కానీ సబ్జెక్ట్ చూడండి, హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ. వర్బ్ చూడండి హ్యాస్. సారీ, ఇక్కడ హ్యాస్ అంటేనే మళ్ళీ హ్యాస్ డీప్ రాదు. వాట్స్ అ వర్బ్? హ్యాస్ మాత్రమే. హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ హ్యాస్, ఇది మాత్రమే. హ్యాస్ అంటే కలిగి ఉంది, వాళ్ళకు కూడా. హ్యాడ్ అంటే అప్పుడు, హ్యాస్ అంటే ఇప్పుడు. ఏం కలిగి ఉంది? హ్యాస్ డీప్ పాకెట్స్. డీప్ పాకెట్స్ అంటే పెద్ద ఎత్తున ఫినాన్షియల్ రిజర్వ్స్. ఇప్పుడు ఈ పదాన్ని కొంచెం ఇడియోమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్లో రాశాడు. ఇప్పుడు మనకు పాకెట్స్ ఉంటాయి కదా, ఇప్పుడు మనకు షర్ట్కి కానీ ప్యాంట్స్కి కానీ వీ హ్యావ్ ద పాకెట్స్. పాకెట్స్ కొంచెం లోతుగా ఉంటే ఎక్కువ డబ్బులు పడతాయి కదా, అదే కాంటెక్స్లో రాశాడు. డీప్ పాకెట్స్ అంటే మెనీ ఫినాన్షియల్ రిజర్వ్స్. ద హార్వర్డ్, మీరు వినే ఉంటారు, రీసెంట్ ఒక న్యూస్ కూడా వచ్చింది, $53 బిలియన్ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ దగ్గర రిజర్వ్స్ ఉన్నాయంట. అంటే దాదాపు నాకు తెలిసి 53,000 బిలియన్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి కొన్ని దేశాల జీడిపి కన్నా ఎక్కువ. ఒక 100 దేశాల జీడిపి కన్నా ఎక్కువగా, 100 దేశాల బడ్జెట్ కన్నా ఎక్కువ. అంత డబ్బు హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ దగ్గర ఉందంట. అందుకే ఏం రాశాడంటే బట్ హార్వర్డ్ హ్యాస్ డీప్ పాకెట్స్, అంటే హెవీ ఫినాన్షియల్ రిజర్వ్స్ హ్యాస్ ద హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ. అండ్ మరియు ఇక్కడ అండ్ అంటే కంజంక్షన్ కదా. అండ్ మరియు హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ హ్యాస్ హెఫ్ట్. హెఫ్ట్ అంటే పెద్ద ఎత్తున డబ్బు, మనం అంటాం హెఫ్టీ అంటే వెరీ హ్యూజ్. మళ్ళీ ఇది సబ్జెక్ట్, ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి హెఫ్ట్ అంటే ఎక్కువ డబ్బులు కలిగి ఉంది. హెఫ్ట్ ఇన్ ద కారిడార్స్ ఆఫ్ పవర్ టు అవుట్ లాస్ట్ మిస్టర్ ట్రంప్. హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ హ్యాస్ హెఫ్ట్ ఇన్ ద కారిడార్స్ ఆఫ్ పవర్. అంటే కారిడార్స్ ఆఫ్ పవర్ అంటే ఇప్పుడు కారిడార్ అంటే ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ సిట్ అండ్ యూ కెన్ ప్లే. మనం కారిడార్ అంటాం కదా. అంటే దట్ మచ్ పొలిటికల్ పవర్ ఆల్సో హ్యాస్ ద హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ హ్యావ్. పొలిటికల్ పవర్ కూడా హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీకి ఉందంట. దాని యొక్క మీనింగ్ అది. హ్యాస్ హెల్ప్డ్ ఇన్ ద కారిడార్స్ ఆఫ్ పవర్ టు అవుట్లాస్ట్. అవుట్లాస్ట్ మీన్స్ టు డిఫీట్, టు ఎండ్, టు ఆస్ట్రసైజ్, టు త్రో హిమ్ అవుట్, టు ఎక్స్పెల్ మిస్టర్ ట్రంప్. ట్రంప్ను వీలైతే బయటికి నెట్టివేసేటువంటి, అంటే ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్తోని సంబంధం లేకుండా హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ తనను తాను నడుపుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి డబ్బంతా కూడా హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ దగ్గర ఉంది అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. ఇది కథ. సో ఈ మొత్తం ఎపిసోడ్లో వాటి సబ్జెక్ట్ ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అది అయిపోయింది కదా. ఆల్ రైట్, ఇక్కడ బట్ అనేది కంజంక్షన్. ఇక్కడ హార్వర్డ్ హ్యాస్ డీప్ పాకెట్స్ అండ్ హ్యాస్ హెల్ప్డ్ ఇన్ ద కారిడార్స్ ఆఫ్ పవర్ టు అవుట్లాస్ట్. అవుట్లాస్ట్ మీన్స్ టు ఎండ్, టు డిఫీట్, టు ఓవర్కమ్, ఇలా మీనింగ్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఓడగొట్టేటువంటి పవర్ కూడా హార్వర్డ్కు ఉందంట అని దాని యొక్క మీనింగ్. నెక్స్ట్ లైన్, సో నెక్స్ట్ లైన్ చూసుకుంటే ఆల్ రైట్, నౌ లెట్స్ గో. Mr. Trump's slashing of government research funds. What is subject right now? Mr. Trump's slashing. Slashing అంటే జస్ట్ లైక్ క్యాన్సలేషన్, మొత్తం కంప్లీట్గా. స్లాష్ అంటే మొత్తం తిప్పికొట్టడం. ఏం స్లాష్ చేశాడు? ఆఫ్ గవర్నమెంట్ రీసెర్చ్ ఫండ్స్. ప్రభుత్వం ద్వారా అందాల్సినటువంటి రీసెర్చ్ ఫండ్స్ని వెళ్లకుండా మొత్తం స్లాష్ చేశాడు, మొత్తం వాటిని వెళ్లకుండా క్యాన్సిల్ చేశాడు. వర్బ్ ఏంటి? హ్యాస్ ఆల్సో అఫెక్టెడ్. ఆల్సో అంటే అడ్వర్బ్, హ్యాస్ అఫెక్టెడ్ అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. హ్యాస్ ఆల్సో అఫెక్టెడ్ సెవరల్ పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్. పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్ అంటే ప్రైవేట్ కాకుండా ప్రభుత్వం తరపున నడిపేటువంటి యూనివర్సిటీస్.
పెద్ద ఎత్తున పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్ ఈ యొక్క స్లాషింగ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్స్ ఫండ్స్ వల్ల పెద్ద ఎత్తున అఫెక్ట్ అయ్యాయంట. అఫెక్టెడ్ అంటే వర్బ్ ఫామ్ అది. ఎఫెక్ట్ అంటే నౌను, అఫెక్ట్ అంటే వర్బ్. ద మీనింగ్ ఈజ్ సేమ్, నో మచ్ డిఫరెన్స్. ఓకే, సో Trump's slashing has also affected several public universities, including వీటితో పాటు ఇంక్లూడింగ్ ఇన్ డీప్ రెడ్ స్టేట్స్. డీప్ రెడ్ స్టేట్స్ ఏమిటా రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి విద్యా సంస్థలు సచ్ యాస్ అలబామా అనే అటువంటి ఒక సంస్థ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఇంపాక్ట్ అయింది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్. పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్ ఏంటి ఇది సబ్జెక్టు? వర్బ్ చూడండి, డిపెండ్ ఆన్ స్టేట్ సపోర్ట్. వర్బ్ చూడండి, డిపెండ్ ఆన్. పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్ డిపెండ్ ఆన్ స్టేట్ సపోర్ట్. ఈ అంటే స్టేట్ సపోర్ట్ అంటే గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ మీద ఆధారపడుతున్నటువంటి పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్. అండ్ మరియు, అండ్ అంటే కంజంక్షన్ ఇక్కడ, అండ్ ఆర్ అండర్ ఇంక్రీజింగ్ పొలిటికల్ కంట్రోల్. సో ఆ పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్ పెద్ద ఎత్తున రాజకీయ నియంత్రణలో ఉన్నాయంట అందని యొక్క మీనింగ్ ఇక్కడ. ఇది సబ్జెక్టు వర్బ్ క్లోజ్. సో పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్ డిపెండ్ ఆన్ స్టేట్ సపోర్ట్. ఈ దేశం మీద ఆధారపడుతున్నటువంటి ఆ యూనివర్సిటీస్ మరియు ఆ పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్ ఆర్ అండర్ ఇంక్రీజింగ్ పొలిటికల్ కంట్రోల్. ఇక్కడ వర్బ్ చూడండి, ఇది మాత్రమే వర్బ్ ఇది. సో ఈ పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్ ఏ నియంత్రణలో ఉన్నాయి అంటే అండర్ ఇంక్రీజింగ్ పొలిటికల్ కంట్రోల్, పెద్ద ఎత్తున పెరిగిపోతున్నటువంటి రాజకీయ నియంత్రణలో ఉన్నాయంట పెద్ద ఎత్తున ఈ యొక్క పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్. ఈ పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్ పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు మనకు? హైఫన్స్ కామా స్పాట్. చూడండి, బారింగ్ ఆఫ్ యూ అంటే కొన్ని మినహా. బారింగ్ అంటే అడ్డుకోవడం, స్టాపింగ్. ప్రివెంటింగ్ ఆఫ్ యూ కొన్ని తప్ప. సచ్ యాస్ ఏంటంట? బారింగ్ ఆఫ్ యూ. బారింగ్ అంటే అడ్డుకున్నాడు అన్న మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ. బారింగ్ అంటే స్టాపింగ్, నిధులు ఆపేశాడు. ఏమిటా యూనివర్సిటీస్ ఎక్కడున్నాయి అంటే సచాస్ అవి ఏంటంటే ఇన్ మిచిగాన్, టెక్సస్, ఓకే, అండ్ కాలిఫోర్నియా ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నాయంట అవి సంస్థలు. దట్ హ్యావ్, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ వీటి పక్కన దట్ ఇచ్చాడంటే రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. దట్ హ్యావ్ బిల్ట్ అ సైజబుల్ ఎండోమెంట్. దట్ హ్యావ్ బిల్ట్ అంటే అవి నిర్మించుకున్నాయి. సైజబుల్ అంటే సూటబుల్, కావాల్సినంత, ఎనఫ్. సైజబుల్ ఎండోమెంట్. ఎండోమెంట్ మీన్స్ లైక్ రిజర్వ్స్, ఫినాన్షియల్ రిజర్వ్స్. ఎండోమెంట్ అంటే ఒక గిఫ్ట్, ఒక ఫినాన్షియల్ బాడీ ఏర్పరచుకున్నాయి. మనం అంటాం ఇప్పుడు ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఒక శాఖగా ఏర్పడి చక్కగా వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళు నియమించుకున్నారు. ఒక గిఫ్టెడ్ రూపంలో వచ్చిన డబ్బులన్నీ, రిజర్వ్స్ అన్ని ఒక దగ్గర పెట్టుకున్నారు అని మీనింగ్ వస్తుంది. సైజబుల్ అంటే ఎనఫ్, సూటబుల్, సఫిషియంట్ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ. రైట్, ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్లో బ్యారింగ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే స్టాపింగ్, వాళ్ళకు కూడా ఆపేశాడంట ఫండింగ్ అనేది. ఓకేనా? పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్ బ్యారింగ్ అ ఫ్యూ సచ్ యాస్ మిచిగాన్, Texas and California that have built a sizable endowment, depend on state. ఇవి ఇప్పుడు ఈ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఈ స్టేట్ పైన ఆధారపడట్లేదు. వాళ్ళు సొంతగా డబ్బులు చక్కగా పోగు చేసుకున్నారు. వాళ్ళ దగ్గర సరిపడా సైజబుల్ ఎండోమెంట్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంది. వాళ్ళు ఈ అమెరికా పైన ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదు అని రైటర్ దాని యొక్క ఉద్దేశం. ఓకేనా? కానీ కొన్నిటిపైన పొలిటికల్ కంట్రోల్ కూడా పెరిగిపోతుందంట. ఇంక్రీజింగ్ పొలిటికల్ కంట్రోల్. క్లోజ్. అది నెక్స్ట్ పాయింట్. అమెరికాస్ గవర్నమెంట్ ఇండ్యూస్డ్ క్రైసిస్. ఇక చూడండి, అమెరికాస్ గవర్నమెంట్ ఇండ్యూస్డ్ క్రైసిస్ అంటే ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ సంకట పరిస్థితి. ఇది దీని యొక్క మీనింగ్. ఇన్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, ఎక్కడ తీసుకొచ్చింది సంకట పరిస్థితి? ఇన్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్. వర్బ్ చూడండి, థ్రెటన్స్ అంటే ఇరకాటంలో పడేయడం, ఇబ్బందుల్లో పడేయడం, హామ్ చేయడం, హార్మ్స్. సో క్రైసిస్ థ్రెటన్స్ అ కీ ఎడిఫిస్. ఎడిఫిస్ అంటే ఏంటి? బిల్డింగ్, హ్యూజ్ బిల్డింగ్ అని మీనింగ్ వస్తుంది. కీ అంటే ముఖ్యమైన, ఇంపార్టెంట్. కీ ఎడిఫిస్ ఆఫ్ ఏది కీ ఎడిఫిస్? ఎస్, అమెరికన్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనేది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ఎడిఫిస్, అమెరికాలో ఉన్నటువంటి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎడిఫిస్. సో ఏమైంది అది? ఆఫ్ అమెరికన్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ పవర్. ఇవాళ అమెరికా యొక్క బలము, అమెరికా యొక్క పవర్ ఎక్కడ ఉందంటే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఉంది. ఇవాళ అమెరికాస్ గవర్నమెంట్ ఇండ్యూస్డ్ క్రైసిస్, అమెరికా తీసుకొచ్చినటువంటి సంకట పరిస్థితి ఆ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ స్ట్రెంగ్త్ పవర్ని కూడా తగ్గించేస్తుంది అందని యొక్క మీనింగ్. క్లియర్. నెక్స్ట్, ఇట్ స్ట్రైక్స్ ఎట్ ఎ లాంగ్ స్టాండింగ్ బిలీఫ్. స్ట్రైక్స్ అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా స్ట్రైక్ అంటే గట్టిగా ఢీ కొట్టడం అంటే ఇట్ గివ్స్ ద క్లారిటీ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ.
ఇప్పుడు మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఇట్ స్ట్రైక్స్ ఎట్ ఎ లాంగ్ ఇండ్యూస్డ్ ఎట్ ఎ లాంగ్ స్టాండింగ్ బిలీఫ్. ఏంటది లాంగ్ స్టాండ్ బిలీఫ్ ఇన్ దాట్ నేషన్. ఆ దేశంలో ఎంతో కాలంగా నమ్మకంగా వస్తున్నటువంటి ఆ నమ్మకాన్ని ఇవాళ అమెరికా చెరిపివేసింది. సో విచ్ ఈస్ బోర్న్ అవుట్, మరి ఆ నమ్మకం ఏంటి అంటే విచ్ ఈస్ బోర్న్ అవుట్ బై డేటా. ఇక్కడ చూడండి, బోర్న్ అవుట్ ఇది వర్బ్ ఫామ్ 3 అని మనం చెప్పాము నిన్న. బోర్న్ అవుట్ అంటే విచ్ ఈస్ క్యారీడ్ అవుట్, విచ్ ఈస్ రివీల్డ్ అవుట్, అంటే బయటికి లాగినటువంటి డేటా, విచ్ ఈస్ బోర్న్ అవుట్ బై డేటా. ఈ డేటా పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు, దట్ గెటింగ్ ఏ కాలేజ్ డిగ్రీ, దట్ ఇప్పుడు మనం దీని సబ్జెక్ట్ తీసుకోవచ్చు. గెటింగ్ అ కాలేజ్ డిగ్రీ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ చూడండి, ఈస్ అ షూరర్ పాత్ టువర్డ్స్ ప్రాస్పెరిటీ. అవునా కదా? ఇవాళ జనరల్గా ఒక సిస్టమ్ ఏంటంటే, అమెరికాలో ఒక డిగ్రీ పట్టా వచ్చింది, ఒక ఎంఎస్ చేయడానికి కానీ ఒక పిహెచ్డి చేయడానికి కానీ అమెరికా వెళ్తున్నాడు అంటే ఇట్స్ ఎ షూర్ షాట్ ఆఫ్ సక్సెస్. ఇట్ ఈస్ అ షూరర్ పాత్ టువర్డ్స్ ద ప్రాస్పెరిటీ. ప్రాస్పెరిటీ మీన్స్ సక్సెస్. బట్ అలాంటి పరిస్థితులు ఇవాళ మారిపోయాయి. ఈ డేటా చూస్తే ఈ విచ్ ఈస్ బోర్న్ అవుట్, విచ్ ఈస్ క్యారీడ్ అవుట్, విచ్ ఈస్ రివీల్డ్, ఆ డేటాను చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. ఏమర్థమవుతుంది? గెటింగ్ ఏ కాలేజ్ డిగ్రీ ఈజ్ ఏ షూరర్ పాత్ టువర్డ్స్ ప్రాస్పెరిటీ. అది మనకు అర్థమైంది ఇప్పటి వరకు. కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులు తారుమారైపోయాయి. ఈ బోర్న్ అవుట్ అనే ఒక పదానికి మీనింగ్ చూడండి. దీని మీనింగ్ నిన్న కూడా రీసెంట్గా రాసినాం అనుకుంటాం మనం. 2 పదాలు ఉంటాయి ఇక్కడ మార్కెట్లో. ఒకటి బేర్, బోర్, అదేవిధంగా బోర్న్. ఈ వర్బ్ ఫామ్ ఇంపార్టెంట్. బేరింగ్, బేర్స్. ఇది దేనికి వాడతాం అంటే బర్త్కి వాడతాం, పుట్టుకకి వాడడానికి యూజ్ చేసేటువంటి వర్బ్ ఇది. బేర్, బోర్, బోర్న్, బేరింగ్, బేర్స్. ఇంకొక పదం కూడా ఉంది, మనం అది కూడా రాద్దాం. చూడండి, బేర్, చూడండి, బోర్, BORNE, బోర్న్, BEARING, బేరింగ్, అదేవిధంగా BEARS, బేర్స్. ఇది దేనికి వాడతామంటే టు క్యారీ సంథింగ్, ఏదైనా మోసుకెళ్ళడానికి ఈ పదాన్ని వాడతాం. మనం వినే ఉంటాము రీసెంట్గా కరోనా వైరస్ ఈజ్ అన్ ఎయిర్ బోర్న్ వైరస్ అని ఈ పదం మనం వాడాము పెద్ద ఎత్తున. అంటే ఆ వైరస్ తనను తానుగా గాల్లో మోసుకుపోయేటువంటి సత్తా కలిగింది కాబట్టి దాన్ని ఏమన్నాము, ఎయిర్ బోర్న్ వైరస్ అన్నాం. ఇక్కడ కూడా రాసి చూడండి, విచ్ ఈస్ బోర్న్ అవుట్ అంటే విచ్ ఈస్ క్యారీడ్ అవుట్ బై ద డేటా. వాట్ ఈస్ దట్ డేటా? గెటింగ్ ఏ కాలేజ్ డిగ్రీ ఈజ్ ఎ షూరర్ పాత్ టువర్డ్స్ ప్రాస్పెరిటీ. కానీ ట్రంప్ ఎరాలో ఏం జరిగింది? మిస్టర్ ట్రంప్ ఫార్మల్లీ అ డెమోక్రాట్. ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేవాడంట? డెమోక్రాట్గా ఉండేవాడు. ఇది సబ్జెక్ట్. వర్బ్ చూడండి, ఈస్. మిస్టర్ ట్రంప్ ఈస్ ఓన్లీ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ గ్లోబల్ మెగా ట్రెండ్ ఇన్ పాలిటిక్స్. ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేవాడు ట్రంప్? ఎస్, ఫార్మల్లీ అ డెమోక్రాట్. ఇప్పుడు ఎలా మారిపోయాడు? రిపబ్లికన్గా మారిపోయాడు. సో మిస్టర్ ట్రంప్ ఈజ్ ఓన్లీ అ పార్ట్ ఆఫ్ అ లాంగ్ టర్మ్ గ్లోబల్, పార్ట్ ఆఫ్ దేనిలో భాగంగా అ లాంగ్ టర్మ్ గ్లోబల్ మెగా ట్రెండ్ ఇన్ పాలిటిక్స్. ఈ రాజకీయాల్లో పెద్ద ఎత్తున ఒక మెగా ట్రెండ్గా ఇవాళ మనకు ట్రంప్ కనబడుతున్నాడు. కానీ ట్రంప్ ఎవరు? ఒకప్పటి డెమోక్రాటే. ఇవాళ వివిధ అంశాలపైన విరుచుకుపడుతున్నాడు, కానీ ఒకప్పుడు డెమోక్రాటే అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. ఓకే, అండ్ ద లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ వి ఆర్ మూవింగ్ విత్ ఆల్ ద క్లారిటీ. నౌ లెట్స్ సీ. సో ద బిగ్ పిక్చర్ ఈస్ దాట్. ఇప్పుడు మనం క్లియర్గా ఆలోచించి చూస్తే ద బిగ్ పిక్చర్ ఈస్ దాట్. బిగ్ పిక్చర్ అంటే సింగులర్, ఈజ్ అంటే సింగులర్, దాట్. ఇప్పుడు దట్ అంటే కంజంక్షన్. ద బిగ్ పిక్చర్ ఈస్ దాట్ అమెరికా ఈజ్, వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? అమెరికా. వర్బ్ ఏంటి? ఈజ్. అమెరికా ఈజ్ ఓన్లీ అ లేట్ ఎంట్రంట్. ఎంట్రంట్ అంటే ఇప్పుడు చూసారా, ఇది కూడా చూడండి. ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనము ఎంట్రన్స్ అని వింటాం, ENTRANCE, ఎంట్రన్స్. వాట్ అబౌట్ ఎంటర్? ఎంటర్ అంటే దీన్ని వర్బ్గా తీసుకుంటాం. ఎక్కడైతే మనకు యాన్స్ అని ఇస్తాడో ఇది ఎలా మారిపోద్ది అంటే నౌన్గా మారిపోద్ది. మరి ఇక్కడ ఏమన్నాడు? ఎంట్రాంట్ అన్నాడు. వాట్ ఈస్ దిస్? ఇది కూడా నౌనే, కానీ డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఎస్, సో దీన్ని ఏమంటామంటే ఎంట్రన్స్ అనేది అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్.
ఎలా తీసుకుంటాం? అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్. బట్ ఎంట్రెంట్ అంటే ఏంటి? ఎస్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కామన్ నౌన్. దట్స్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్. హలో, నైస్ మీటింగ్ యూ మై డియర్ ఎంట్రెంట్. I can touch him, I can give him a shake hand. I can give him my hand and shake that. So that's called entrant. But entrance is something that you feel go like this in that. Okay. So America is the big picture is that ఒక పెద్ద విషయం మనం తీసుకుంటే, ఒక పెద్ద మ్యాటర్ మనం డిస్కస్ చేస్తే, అమెరికా ఈజ్ ఓన్లీ అ లేట్ ఎంట్రంట్. అమెరికా అనేది చాలా లేట్గా వచ్చినటువంటి ఒక మనిషి అంట. ఎక్కడ అంటే డీఫండింగ్ అంటే ఫండింగ్ ఆపేయడం. ఇన్ డీఫండింగ్ పబ్లిక్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్. ఈ పబ్లిక్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో ఫండింగ్ ఆపేయడం అనేది అమెరికా చాలా లేటుగా వచ్చింది. అయ్యో, అమెరికా కన్నా ముందు చాలా దేశాలు ఉన్నాయి. యూనివర్సిటీస్కి ఫండింగ్ ఆపేసి యూనివర్సిటీని తన కనుసంధానంలో పెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేసినటువంటి దేశాలు చాలా ఉన్నాయి. ఏంటంటే అవి, ఫస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాడు. ద యూకే, యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అనేది చేసిందంట. అండర్ ఎవరి హయాంలో? ఇది ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ కామాస్లో ఇచ్చాడు. అండర్ మార్గరెట్ థాచర్ హయాంలో జరిగిందంట. ఏం జరిగింది? ద యూకే వాజ్, ఇగో చూడండి, వాజ్ అంటే అప్పట్లో యూకే వాజ్ అండ్ ఎర్లీ స్టార్టర్. యూకే అనేది మొట్టమొదటగా ఇలాంటి దుశ్చర్యకు పాల్పడిందంట. ఎవరి హయాంలో? మార్గరెట్ థాచర్ హయాంలో ఇలాంటి దుశ్చర్యకు పాల్పడింది, యూనివర్సిటీస్ ఫండింగ్ ఆపేయడం అనేది. నెక్స్ట్ ఎవరు? ఇండియా. ఇక ఇది వేయకుండా ఉన్నాడు కదా, ఈయన ఖచ్చితంగా ఇండియా మీద రాలేయడానికి నెంబర్ 1గా ఉంటాడు, హిందూ. సో ఇండియా జాయిన్డ్ ద స్ట్రీమ్ లాంగ్ ఎగో. ఇదే వరుసలో ఇండియా కూడా జాయిన్ అయింది లాంగ్ ఎగోలో. ఎవరి హయాంలో? ఇగో విత్ ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్. ఎన్డీఏ అంటే ఇప్పుడు బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఇదే పని చేసిందంట. ఓన్లీ డీపెనింగ్ ద కట్ బ్యాక్స్. కట్ బ్యాక్స్ అంటే ఏంటి? డీఫండింగ్. కట్ బ్యాక్స్ అంటే వెనక్కి కట్ చేసి ఆపేయడం డబ్బుని. ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం కూడా చేసిందంట కొన్నేళ్ల కిందట. ఇక్కడ ఇండియాలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వము, యూకేలో మార్గరెట్ థాచర్ కింద డీఫండింగ్ చేసినటువంటి ప్రభుత్వాలు. నెక్స్ట్ ఇంకెవరు? ఇగో చెప్తున్నాడు. ఆస్ట్రేలియా, సింగపూర్, జర్మనీ, ఇంకెవరు అంటే ఇక్కడ ఇచ్చారు. అండ్ ద స్కాండినేవియన్ కంట్రీస్ కూడా ఫండింగ్ ఆపేసాయంట. ఆర్ హోల్డింగ్ అవుట్. హోల్డింగ్ అవుట్ అంటే ఇవి క్లియర్గా కనబడుతున్నాయి. ఆర్ హోల్డింగ్ అవుట్ అమాంగ్ ద డెవలప్డ్ నేషన్స్. ఈ అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాల్లో ఈ దేశాలు కూడా డీఫండింగ్ చేశాయి, యూనివర్సిటీని ఇబ్బంది పెట్టాయి, వారి కన్సల్లో నడిపించుకున్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ నో కోయిన్సిడెన్స్. చూడండి, ఇట్ ఈస్ నో కోయిన్సిడెన్స్ దట్, మరి నో కోయిన్సిడెన్స్. ఇప్పుడు కోయిన్సిడెన్స్ అంటే కంపారిటివ్లీ సేమ్, ఇద్దరు ఒకేలా అదే కోయిన్సిడెంట్గా కలిసారే వాళ్ళిద్దరు అంటే ఇద్దరు అనుకొని ఒకే సమయానికి కలవడం. ఇట్ ఈస్ నో కోయిన్సిడెంట్ అంటే ఇట్ ఈస్ నో కంపారిటివ్, దాన్ని ఆ విధంగా కంపేర్ చేయలేము. ఇట్ ఈస్ నో కోయిన్సిడెన్స్. ఇక్కడ మాత్రం అలా జరగట్లేదు. ఎక్కడ? దట్ ఏమిటా కోయిన్సిడెంట్గా లేదు మరి అంటే చైనాస్ యాసెంట్. చూడండి, ఇది చెప్పాము ఆల్రెడీ రీసెంట్గా కూడా, మళ్ళీ చెప్దాం దీని గురించి. యాసెంట్ అంటే అర్థం ఏంటి ఒకసారి చూడండి. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ యాసెంట్? మళ్ళీ మనం చెప్పాము, మళ్ళీ ఒకసారి రాద్దాం నీట్గా. SCEND, సెండ్ అంటే అర్థం ఏంటి? విచ్ మీన్స్ టు గో, వెళ్ళడం. సెండ్ మీన్స్ టు గో, వెళ్ళడం. పైకి వెళ్ళడాన్ని ఏమంటాము? అసెండింగ్ ఆర్డర్. కిందికి రావడాన్ని ఏమంటాము? ఎస్, డీసెండింగ్ ఆర్డర్. డి అంటే అర్థం ఏంది? కిందికి పోవడం. అసెండింగ్ ఆర్డర్, డిసెండింగ్ ఆర్డర్, ఆరోహణ క్రమం, అవరోహణ క్రమం. ఇంకో పదం కూడా మనం చూసాం, ట్రాన్సెండింగ్, TRAN. ట్రాన్ అంటే అర్థం ఏం చెప్పాము? దీని అర్థం ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి నుంచి ఇంకొక వ్యక్తికి లక్షణాలు వెళ్ళడము. The qualities are going from one person to another person or one place to another place is called transcending qualities. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఇదే పదం వాడాడు. ఏం వాడాడు? యాసెండ్ అన్నాడు. ASCEND. ఇదేంటి బాబు? ఇది వర్బ్. యాసెండ్, యాసెండెడ్, యాసెండెడ్, యాసెండింగ్, యాసెన్స్. ఇట్స్ అ వర్బ్. బట్ మనకిచ్చిన పదం ఏంటి? యాసెంట్ అన్నాడు. ASCENT. యాసెంట్ అంటే ఏమవుద్ది? నౌను. సో యాసెంట్ అంటే ఏంది? ఎదుగుదల అన్న ఒక క్లారిటీ. మనం పైకి పోవడము, పైకి ఎదుక్కుంటా పోవడము. వాట్ వి కాల్ దాట్? యాసెంట్. ఇప్పుడు చూడండి, డీసెండ్ అంటే కిందికి రావడం, వర్బ్. డీసెండ్, డీసెండెడ్, డీసెండెడ్, డీసెండింగ్, డిసెండ్స్, వర్బ్. మరి డీసెంట్ అంటే నౌన్. ద ఫ్లైట్ ఈజ్ ఇన్ ఇట్స్ డీసెంట్, ద ఫ్లైట్ ఈజ్ ఇన్ ఇట్స్ యాసెంట్.
కిందికి వస్తుంది పైకి పోతుంది అంటాం కదా. సో అప్పుడు ఈ పదాలు వాడతాం మనం. సో ఇప్పుడు ఎవరు పైకి ఎదుగుతున్నారంట? చైనాస్ అసెంట్ పైకి ఎదుగుతుంది. హ్యాస్ ప్యారలల్డ్ అంటే సేమ్ ఒకేలాగా పైకి ఎదుగుతుంది. హ్యాస్ ప్యారలల్డ్ కంటిన్యూడ్ పబ్లిక్ ఫండింగ్. ప్యారలల్ అంటే ఒకే విధంగా ముందుకు పోవడం, ప్యారలల్ అంటాం కదా సమానంగా, ఈక్వల్లీ. సో హ్యాస్ ప్యారలల్డ్ ఒకే విధంగా ముందుకు పోతుంది. ఎందులో? కంటిన్యూడ్ పబ్లిక్ స్పెండింగ్ అంటే యూనివర్సిటీస్లో పెద్ద ఎత్తున డబ్బులు ఖర్చు పెడుతుంది. ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, ఎస్పెషల్గా ఏ రంగంలో? హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో పెద్ద ఎత్తున కంటిన్యూడ్గా ప్యారలల్గా చైనా యొక్క యాసెంట్ అనేది మనం చూస్తున్నాం, ఎదుక్కుంటూ పోతుందంట. ఎక్కడ? హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో. అంటే చైనాలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున డెవలప్మెంట్ జరిగితే మరి అమెరికాలో ఏం జరుగుతుంది అని యొక్క ఉద్దేశం. నెక్స్ట్ మచ్ లైక్, అదేవిధంగా మచ్ లైక్, అదేవిధంగా ఇది ఏంటో మనం చెప్పలేము, ఒక ఫ్రేజ్ అంతే ఇది. మచ్ లైక్ ద యుఎస్ యూనివర్సిటీస్, అమెరికాలో ఉన్నటువంటి విశ్వవిద్యాలయాలు, ద యుఎస్ యూనివర్సిటీస్ ఆఫ్ ద పాస్ట్, గతంలో ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీస్ మనం ఒకసారి చూస్తే యుఎస్ యూనివర్సిటీస్ ఆఫ్ ద పాస్ట్. వాట్ ఈస్ దిస్? ద యుఎస్ యూనివర్సిటీస్ ఆఫ్ ద పాస్ట్ మచ్ లైక్, ఇదే విధంగా మచ్ లైక్ అంటే సేమ్ చైనా లాగా. ద యుఎస్ యూనివర్సిటీస్ ఆఫ్ ద పాస్ట్ వర్బ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ అవర్? ద యుఎస్ యూనివర్సిటీస్ ఆఫ్ ద పాస్ట్ చైనీస్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్స్. అదొక కాంప్లిమెంటరీ ఫ్రేజ్. ఇది మొత్తం కూడా మనము రెడ్డింగ్లోనే తీసుకోవాలి. ఐఎమ్ సారీ, ఇది మొత్తం రెడ్డింగ్లోనే రాయాలి. ఓకే, మచ్ లైక్ అదేవిధంగా ద యుఎస్ యూనివర్సిటీస్ ఆఫ్ ద పాస్ట్, గతంలో అమెరికా యూనివర్సిటీస్ ఎలాగైతే చేశాయో ఇప్పుడు ఇది సబ్జెక్ట్. చైనీస్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఇది సబ్జెక్ట్. చైనీస్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, వర్బ్ చూడండి, ఆర్ బిల్డింగ్ నిర్మించుకుంటున్నాయి, ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. నాలెడ్జ్ బేస్, ఒక నాలెడ్జ్ బేస్ నిర్మించుకుంటున్నాయి. ఎక్కడ? ఆన్ అదర్ నేషన్స్ అండ్ రీజియన్స్. వేరే దేశాలతో కంపేర్ చేసినా, వేరే ప్రాంతాలతో కంపేర్ చేసినా కూడా ఎవరికి అందనంత ఎత్తులో ఇవాళ చైనా యొక్క హైయర్ ఎడ్యుకేషన్స్ అనేది సిస్టమ్స్ అనేది పెరిగిపోతున్నాయి అందరి యొక్క మీనింగ్. నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ ఆఫ్ అమెరికన్స్, వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్, రాబోయే భవిష్యత్తు తరాలు, ఎస్పెషల్గా అమెరికాలో అమెరికన్స్ విల్ సీ, చూస్తారు, విల్ సీ అంటే చూస్తారు, విల్ సీ దిస్, ఇవాళ ట్రంప్ చేస్తున్నటువంటి చర్యలను చూస్తారు. ఎలా చూస్తారు అంటే యాజ్ అ సెల్ఫ్ ఇన్ఫ్లిక్టెడ్ వూండ్, తనను తానే గాయం చేసుకుంది అమెరికా అనే ఒక విధానాన్ని ఫ్యూచర్ జనరేషన్ చూడబోతున్నాయి, అమెరికాలో ఉన్నటువంటి ఫ్యూచర్ జనరేషన్ చూడబోతున్నాయి అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. వెయిట్ అండ్ సీ అంటున్నాడు, ముందుంది ముసళ్ళ పండుగ అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. సో కాబట్టి ఇది మనం అర్థం చేసుకున్నటువంటి ప్యాసేజ్. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ గైస్. సో ఈ విధంగా ప్రతిరోజు చదవడం వల్ల కొంచెం క్లారిటీ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఇంగ్లీష్ పైన. ఆ కొంచెం క్లారిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ క్లారిటీ లేక చాలామంది సీనియర్ స్టూడెంట్స్ అని చెప్పుకుంటున్న వాళ్ళు కూడా ఎగ్జామ్స్ క్లియర్ చేయడం చాలా కష్టంగా మారిపోయినటువంటి పరిస్థితి. సో మీరు అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉండకుండా ఇవాటి నుంచి చక్కగా స్టార్ట్ చేయండి. డైలీ సాటర్డే సండే అనే రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏం పెట్టుకోవద్దు. మొత్తం 7 days you need to work on this editorial. Okay na? So that you will get all the clarity on English language. All right. So thank you. Hope you understand. Have a good day.